Hello guys, today we will see something about the remaining part of vestibulocochlear nerve. Vestibulocochlear nerve. Vestibulocochlear nerve. Cochlear division patin we have seen detailed. Now we are going to study about the vestibular pathway. Vestibular pathway. We're going to study about the vestibular pathway. Okay. So yesterday video we have very clearly seen the introduction about to know about the cochlear pathway or the vestibular pathway we have to be very thorough with the internal ear anatomy. Internal ear anatomy வந்து we have to be very clear and internal ear anatomy வந்து எப்படி இருக்குங்கிறத நாம பார்த்துருக்கோம். Internal ear anatomy னா it consists of three important parts. Number one, cochlea. Number two, vestibules. Number three, semicircular canal. So each and everything is concerned with a important function. Say for example, cochlea is concerned with hearing, vestibules are concerned with linear acceleration, semicircular canals are concerned with angular acceleration. Cochlea is controlled by the cochlear nerve, vestibules and semicircular canals are controlled by the vestibular nerve. Vestibular nerve. So இதெல்லாம் basics we have already seen. Apart from this, the most important thing is the inner ear or the internal ear is divided into two important portions. Two important portions that we have already shown, like it is like a box inside a box. ஓகேங்களா, ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது, அதுக்குள்ளே இன்னொரு பாக்ஸ் இருக்குது. பாக்ஸ் இன்சைட் அ பாக்ஸ், அதுதான் வந்து இன்டர்னல் இயர். இதை தான் நம்ம இன்டர்னல் இயர்னு சொல்லணும். ஸோ இப்போ ஏன் இதை இன்டர்னல் இயரை பாக்ஸ் இன்சைட் அ பாக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோன்னா, இட் ஹேஸ் டூ இம்பார்ட்டண்ட் லேயர்ஸ். Outer part is called outer bony labyrinth and inner part is called inner membranous labyrinth. So between the outer bony labyrinth and the inner membranous labyrinth there is a fluid. இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் there is a fluid and this fluid is called perilymph. And inside inner membranous labyrinth there is another fluid called endolymph. There is a fluid called perilymph, something called endolymph. So perilymph is the one filling the bony labyrinth and endolymph is the one filling the membranous labyrinth. Perilymph is rich in sodium, endolymph is rich in potassium. So இதெல்லாம் வந்து basics வந்து நம்ம we have already seen very clearly, more detailedly in our introduction of cochlear nerve. So today we will be more concerned about our vestibular pathway. Today we should be more concerned about our vestibular pathway. In order to know vestibular pathway detailedly, நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா, அவர் இன்னர் இயரில் நம்ம ஆல்ரெடி காக்லியாவை பற்றி டீட்டெயில்டாக ஒரு வீடியோ பார்த்தாச்சு. ஸோ காக்லியா இஸ் ஓவர். ஸோ we should know in detail about the vestibule, and we should know in detail about the semicircular canal and the function concerned with vestibule, such as the linear acceleration, and function concerned with semicircular canal, that is your angular acceleration. இதை வந்து ஸ்டாட்டிக் ஈக்லிபிரியம்னு சொல்லுவாங்க, இதை வந்து டைனமிக் ஈக்லிபிரியம்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஸ்டாட்டிக் ஈக்லிபிரியம்னு சொல்லுவாங்க, இதை வந்து டைனமிக் ஈக்லிபிரியம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ it is divided into many important things. So we have to study more detailedly about this vestibule and semicircular canal in order to clearly understand the vestibular pathway. And moreover, vestibular pathway is nothing. Vestibular pathway na just if we are studying vestibules and semicircular canals, then vestibular pathway is over. அப்படியெல்லாம் கிடையாது. So vestibular pathway is a very complex pathway. It is a very complicated pathway. So ஒன்றுன்னா சொல்ல I think it will be better. So first we will move on to the vestibular anatomy of vestibule, anatomy and physiology of vestibule பற்றி பார்ப்போம்.
vestibule பற்றி பார்ப்போம். We will study in detail about the anatomy and physiology of vestibule. So okay. ஸோ இப்போ வெஸ்டிபியூல்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வெஸ்டிபியூல் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா we have a something called a cochlea. Yeah, we have something called cochlea. ஸோ இந்த காக்லியார் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. அந்த காக்லியாக்குள்ளே காக்லியா வந்து இட் இஸ் இன்சைடு மெம்பரேனஸ் லேபரின்த்துங்கிறது போனி லேபரின்த்துக்குள்ளே இருக்குது. இந்த காக்லியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா it ends in a structure called vestibule. It opens, the membranous labyrinth of cochlea opens into another structure. இந்த இடத்துல இருக்கிற இன்னொரு box like structure is called the vestibule. In the box like structure is called the vestibule. In the vestibule is the outer bony labyrinth. Vestibule is the bony labyrinth. Vestibule is the bony labyrinth. And in the vestibule there are two important membranous labyrinth, that is a structure here and another structure here and another structure here, and this structure is connected with some circular things like this. And one more circular thing like this. So in the structure க்கு பேர் என்ன அப்படினு கேட்டிங்கனா, this is called cochlea, this is called vestibule, and this is called semicircular canal. இது cochlea, இது vestibule, இது semicircular canal. So when you are seeing the vestibules அப்படினு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, so the vestibule அப்படினு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, vestibule is a outer bony labyrinth. It's an outer bony labyrinth. That means vestibule contains something inside which is inner membranous labyrinth. And the inner membranous labyrinth consists of two important parts. Number one, saccule, which is here. This is saccule. Number two, which is situated here, which is called utricle. So utricle and saccule contributes to the inner membranous portion of the vestibule. Utricle and saccule contributes to the inner membranous portion of the vestibule. So இப்போ like every other internal ear organ, in the labyrinthக்குள்ள, membranous labyrinthக்குள்ள, there is an important functional organ. That functional organ is called maculae. That functional organ is called macula. So இந்த utricle-குள்ளேயும் saccule-குள்ளேயும் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான functional organ-க்கு பேர் என்ன? Macula. So let us consider ஒரு utricle-யும் saccule-யும் we imagine it to be a room, like a room, our room. ஒரு room மாதிரி எடுத்துக்கோம். It is a room which is made up of four-sided walls. It has a roof, it has a floor, it has a lateral side, it has an anterior side. So take this as utricle and take one more thing as saccule. One is called utricle, the other is called saccule. So utricle oda main function enna அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, it is concerned with say this is utricle, this is saccule. So இந்த ரூமுக்குள்ள புல்லு வளர்ந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோம். grass has gone. grass இருக்கு இல்லைங்களா, grass, புல்லு வளர்ந்துருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஸோ யுட்ரிக்கிளில் எப்படி புல்லு வளர்ந்துருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, யுட்ரிக்கிளுங்கிற ரூமுக்குள்ளே புல்லு வந்து எப்படி வளர்ந்துருக்குன்னா, ஃப்ளோர்லேருந்து கிராஸ் வளர்ந்துருக்கு. இதுதான் வந்து யுட்ரிக்கிளில் மேக்குலா இப்படி தான் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. இன் யுட்ரிக்கிள் மேக்குலா இஸ் அரேஞ்ச்டு லைக் திஸ் ஃப்ரம் த ஃப்ளோரில் இப்படி இருக்குது. அதே இது when you take saccule எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, saccule என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, saccule வாலோட சைட்லேருந்து புல் இப்படி வளருது. கிராஸ் இஸ் க்ரோயிங் லைக் திஸ். இப்படி வளர்ந்துருக்கு. கிராஸ் வந்து எப்படி வளர்ந்துருக்கு? இப்படி வளர்ந்துருக்கு. ஸோ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு பின்னாடி there is a very important reason for arrangement behind this. ஸோ
grass has grown from the floor இங்கே grass has grown from the walls இங்கே saccule. ஸோ ஏன் இப்படி இருக்குன்னா utricle helps in detecting horizontal linear acceleration and saccules helps in detecting vertical linear acceleration. So vestibules எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே utricle and saccules are mainly concerned with linear acceleration, no doubt. Among them utricle-க்கும் sacculeக்கும் இம்பார்ட்டண்ட்டான anatomical difference இருக்குது. என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா the structural and functional organ called the macula's arrangement is totally different in utricle and saccule. In utricle, the macula is arranged like hair cells are arranged like in floor, it has grown from the floor, and in saccule it is like it is arranged in the sides. So now we will go detailedly into the ultrastructure of cochlea. Now we will go detailedly into the ultrastructure of cochlea. Sorry, ultrastructure of this utricle and saccule. So in the maculae அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா maculae அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா maculae. ஸோ மேக்குலேங்கிறது வந்து எப்படி எப்படி இருக்கும்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னா maculae it consists of a row of basal cells இருக்கும். there are basal cells arranged. basal cells இருக்கும். basal cell nuclei, basal cell nuclei, basal cell nuclei, basal cell nuclei. Above this basal cell nuclei there will be important hair cells. Around this there are hair cells. இந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ இந்த ஹேர் செல்ஸுக்கு மேலே there is a layer like this arranged above the hair cell. There is a layer arranged above the hair cell, and this layer has a very important structure which is like salt like things. அதுக்குள்ள மேலே looks like some crystals are floating over the membrane. So this is called the basal cell. This is called the hair cell, and this is called the otolithic membrane, and these crystals are called otoconia or otolith, which is made up of calcium carbonate. So this is the arrangement or ultrastructure of macula. So how we looked into the ultrastructure of this one, our cochlea. Similarly, this is called the ultrastructure of macula. இந்த மேக்குலாங்கிறது வந்து இப்படி தான் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். இந்த மேக்குலா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மேக்குலே அதான் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். மேக்குலே யூட்ரிக்கிளில் இட் வில் பி அரேஞ்ச்ட் இன் ஃப்ளோர் லைக் திஸ். இன் சாக்யூலில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாக்யூலில் த சேம் அரேஞ்ச்மெண்ட் வில் பி லைக் திஸ் இன் அதர் டைரக்ஷன். ஸோ பேசல் செல்ஸ் இப்படி இருக்கும், பேசல் செல்ஸ் இப்படி இருக்கும், பேசல் செல்ஸ். இந்த பேசல் செல்ஸுக்கு மேலே we will be having the hair cells. So hair cells இப்படி இருக்கும், hair cells இப்படி இருக்கும். இதுக்கு மேலே we will be having the otolithic membrane. இப்படி இருக்கும். அந்த otolithic membraneக்கு மேலே we will be having the calcium carbonate crystals. So this is the arrangement in saccule and this is the arrangement in utricle. ஸோ யூட்ரிக்கிளில் இப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு, ஏன்னா அது ஃப்ளோர்லேருந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு. அதே இது சாக்யூலில் வந்து அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து எப்படி இருக்குது, இட் இஸ் லுக்கிங் லைக் இட் இஸ் கமிங் ஃப்ரம் த வால்ஸ், சைட்ஸ் ஆஃப் த வால்ஸ்லேருந்து வர்றதுனால சாக்யூல் வந்து அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட் இப்படி இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போது வி வில் see that hair cells there are two types of hair cells in this one. two types. ஒரு ஹேர் செல் பார்க்குறதுக்கு சிலிண்டர்லாம் இருக்கும், இன்னொரு ஹேர் செல் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் பல்பஸாக இருக்கும்.
இந்த பல்பஸாக இருக்கிற ஹேர் செல் வில் கெட் மோர் எஃபரண்ட் ஃபைபர்ஸ் அண்ட் இந்த சிலிண்ட்ரிக்கில் இருக்கிற ஹேர் செல்ஸ் வில் கெட் மோர் அஃபரண்ட் ஃபைபர்ஸ், அஃபரண்ட் நர்வ் ஃபைபர்ஸ். இதுதான் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டு இதுக்கும் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ் இதுதான். ஸோ நம்ம இப்போது வி வில் என்டர் இன் டு த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் வந்து nothing but we will be seeing more detailedly about the structure, about the function of this vestibules oda function பற்றி பார்ப்போம். function of this vestibule. So இந்த மேக்குலா how it is going to act அப்படிங்கிறது தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம்னா, we will be taking the utricle எடுத்துக்கோம். we will take the utricle. ஸோ utricle this is the arrangement in utricle இப்படி தான் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ இப்போது யுட்ரிக்கிளில் வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யுட்ரிக்கிள் டிடெக்ட்ஸ் த ஹரிசான்டல் லீனியர் ஆக்சிலரேஷன். ஓகே, அப்போ ஹரிசான்டல் லீனியர் ஆக்சிலரேஷன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போது we will be going down. இப்போது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் யுட்ரிக்கிள் பார்த்துட்ருக்கோம். யுட்ரிக்கிள் என்ன பார்க்குறோம்? ஹரிசான்டல் லீனியர் ஆக்சிலரேஷன். ஸோ ஹரிசான்டல் லீனியர் ஆக்சிலரேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, எய்தர் யூ ஆர் மூவிங் லைக் திஸ், உங்களோட ஹெட் இருக்குது, இங்கே கண் இருக்குது, மூக்கு இருக்குது, வாய் இருக்குது, உங்களோட ஹெட்டோட மூமெண்ட் இன் திஸ் டைரக்ஷன் இப்படி இருக்கிறது தான் வந்து ஹரிசான்டல் ஆக்சிலரேஷன். இதுதான் ஹரிசான்டல் ஆக்சிலரேஷன் சொல்லுவோம். வெர்டிக்கல் ஆக்சிலரேஷன்னா யூ ஆர் ஸ்டாண்டிங் இன் அ லிஃப்ட். வெர்டிக்கல் மீன்ஸ் யூ ஆர் ஸ்டாண்டிங் இன் அ லிஃப்ட்டில் யூ ஆர் கோயிங் அப் அண்ட் கம்மிங் டவுன். அது வந்து வெர்டிக்கல் லீனியர் ஆக்சிலரேஷன். ஸோ இது வந்து ஹரிசான்டல் லீனியர் ஆக்சிலரேஷன். வந்து உங்கள் காரில் போகிறோம், we are driving in a car, suddenly the driver is applying a brake, your head will move forward and then it will come backward. It will go forward and then it will come backward, இல்லைங்களா? இதுதான் வந்து it is an example of horizontal linear acceleration. ஸோ இந்த ஹரிசான்டல் லீனியர் ஆக்சிலரேஷன் நடக்கும்போது ஃபங்க்ஷன் பண்ண போகிற ஆர்கன் தான் என்ன? யுட்ரிக்கிள். ஸோ யுட்ரிக்கிள் என்ன பண்ணுது? இந்த ஹரிசான்டல் லீனியர் ஆக்சிலரேஷன் நடக்கும்போது இப்போது ஒரு ஹேர் செல் எடுத்துக்கும். யுட்ரிக்கிளில் இருக்கிற ஒரு ஹேர் செல் எடுத்துக்கும். ஒரே ஒரு ஹேர் செல் எடுத்துக்கும். ஒரு ஹேர் செல் ஸ்டீரியோசிலியா, கைனோசிலியா இப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு. இதில் வெசிக்கிள்ஸ் இருக்குது, நிறைய வெசிக்கிள்ஸ் இருக்குது, நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் வெசிக்கிள்ஸ். ஸோ இதுதான் ஒரு ஹேர் செல். இந்த ஹேர் செல்லுக்கு மேலே என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஹேர் செல்லுக்கு மேலே என்ன இருக்குது? ஆட்டோலித்திக் மெம்ப்ரேன். இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது? ஆட்டோலித்திக் மெம்ப்ரேன் இருக்குது. ஸோ நமக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லா தெரியும், மெம்ப்ரேனஸ் லேபிரிந்த் இஸ் ஃபில்டு வித் எண்டோலிம்ப். ஸோ இந்த இடத்துல எல்லாம் என்ன சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த இடத்துல எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக இட் இஸ் ஃபில்டு வித் எண்டோலிம்ப். Endolymph means it is rich in potassium. ஸோ இப்படி இருக்குது. ஸோ இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ வந்து ஒரு ஹரிசான்டல் ஆக்சிலரேஷன் நடக்குது. ஸோ அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, எண்டோலிம்ப்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது? இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது. இட் இஸ் புஷ்ஷிங் லைக் திஸ். ஸோ when it is pushing like this, இந்த ஸ்டீரியோசிலியா என்ன ஆகுது? இட்ஸ் பெண்டிங் ஓவர் த அதர் ஸ்டீரியோசிலியா and it is reaching the கைனோசிலியா. ஸோ இந்த எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டீரியோசிலியாஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, they have something called the tip link cells. So once the stereocilia touches each other and touches the kinocilia, in the tip link cells will open. And the potassium will flow into the hair cell. So potassium ions will enter the hair cell. Once potassium ion வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக என்ட்ரு ஆகிட்டு என்ன ஆகுதுன்னா calcium also tries to enter here. Calcium also enters inside. Calcium வந்து it is entering into the hair cell. Once calcium உள்ள என்ட்ரு ஆனோடனே இங்கே பயங்கரமாக டீபோலரைசேஷன் நடக்குது. Depolarize ஆன உடனே what happens is this neurotransmitter substance releases the neurotransmitter called glutamate. It releases the neurotransmitter called glutamate. அப்போது என்ன நடக்குது? glutamate is released and it stimulates the nerve terminals. Nerve terminals stimulate பண்ணி போயிடுது.
இதே ப்ராசஸில் சேம் திங் என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சப்போஸ் இப்படி போகாமல் இந்த மூமெண்ட் நடக்காமல் இந்த மூமெண்ட் நடக்காமல் இப்போது இந்த மூமெண்ட் நடக்குது. தட் மீன்ஸ் எண்டோலிம்ப் வந்து இப்போ இந்த பக்கம் ஃப்ளோ ஆகாது. எந்த பக்கம் ஃப்ளோ ஆகுது? ரிவர்ஸில் ஃப்ளோ ஆகுது. அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்க்குறப்ப என்ன நடக்குதுன்னா, இப்போது அதே ஹேர் செல் இருக்குது, அதே ஹேர் செல் இருக்குது, அதே ஹேர் செல்லில் ஸ்டீரியோசிலியா இருக்குது, ஸ்டீரியோசிலியா இருக்குது, ஸ்டீரியோசிலியா இருக்குது. இப்போது எண்டோலிப் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஃப்ளோயிங் இன் திஸ் டைரக்ஷன் ஆன்டீரியராக நம்ம ஃபேஸ் போகாமல் ரிவர்ஸில் போகிறோம். நம்மளோட ஹெட் வந்து ரிவர்ஸில் போகுது. அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது? ஆட்டோலித்திக் மெம்பரேன் இருக்குது இல்லைங்களா? அந்த ஆட்டோலித்திக் மெம்பரேன் வில் மூவ் பேக்வேர்ட். ஸோ ஸ்டீரியோசிலியாவும் கைனோசிலியத்தோட இட் வில் நாட் டச். ஸோ டிப்ளிங் செல்ஸ் வில் நாட் ஓப்பன், இட் வில் கெட் க்ளோஸ்ட். ஸோ பொட்டாசியம் உள்ள இன்ஃப்ளோ ஆகிறது, இட் வில் கெட் decreased. ஸோ நவ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஹியர்? ஹைப்பர்போலரைசேஷன் டெவலப்ஸ். ஓகேங்களா? ஹைப்பர்போலரைசேஷன் டெவலப்ஸ். ஸோ ஒரு ஆன்டீரியர் மூமெண்ட்டில் டீபோலரைஸ் ஆகி நர்வ் டெர்மினல் ஸ்டிமுலேட் ஆகுது. பின்னாடி வர்ற மூமெண்ட்டில் நர்வ் ஸ்டிமுலேஷன்ஸ் ஆர் கெட்டிங் டிக்ரீஸ்ட், ஹைப்பர்போலரைஸ்ட். ஸோ by this movement, this utricle detects this movement and sends signal to the vestibular nuclei. நம்ம ஹெட் வந்து என்ன பொசிஷனில் இருக்குது, நம்ம ஹெட் வந்து என்ன மூமெண்ட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணுது? இந்த யூட்ரிகல்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருது. இதுதான் வந்து யூட்ரிகல்ஸோட மெயினான வேலை. ஓகேவா? ஸோ இதே மாதிரி சிமிலர் டு திஸ் another thing happens. What happens is in another thing. இப்போ other thing என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, the next important thing is saccule. ஸோ வாட் டஸ் அ saccule do? saccule வந்து இப்போ எப்படி இருக்குது? ஹேர் செல்ஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். இட் வில் பி லைக் திஸ். இப்படி இருக்குது ஹேர் செல்ஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட். இது வந்து கைனோசிலியா, ஸ்டீரியோசிலியா இந்த மாதிரி ஹேர் செல் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து there is an autolytic membrane எப்படி இருக்குது. sacules are used to detect the vertical acceleration. நம்ம லிஃப்ட்டில் மேலே போகிறோம், கீழே வர்றோம், அந்த மூமெண்ட்டை தான் வந்து சாக்யூல் பண்ணுது. இப்போது சப்போஸ் நம்ம லிஃப்ட்டில் கீழே இறங்குறோம் அப்போ எண்டோலிம்ப் எப்படி இதுக்குள்ளே ஃப்ளோ ஆகும்? எண்டோலிம்ப் வில் ஃப்ளோ லைக் திஸ். எண்டோலிம்ப் இப்படி ஃப்ளோ ஆகும். ஆட்டோலித்திக் மெம்பரேன் வில் மூவ் லைக் திஸ். ஆட்டோகோனியா கிறிஸ்டல்ஸ் எல்லாம் இப்படி மூவ் ஆகுது. இப்படி மூவ் ஆகிறது தான் வந்து என்னன்னு, இப்படி மூவ் ஆகிறப்ப என்ன நடக்குது? ஸ்டீரியோசிலியா ஃபியூசஸ் வித் ஸ்டீரியோசிலியா வித் ஸ்டீரியோசிலியா and with kinocilia. It fuses like this. This action stimulates release of tippling cells. Tippling cells gets opened and it allows potassium to flow inside. And because of this action, calcium also enters through calcium transporter and it helps in the release of neurotransmitter substances. So ingirundu nerve fibers will start like this. And it will take it to the vestibular nuclei. It will take the action potentials. Similarly, when you are moving up, autolytic membrane, instead of moving like this, it will move upward direction. Endolymph will move in the opposite direction. Once endolymph is moving in the opposite direction, these stereocilia will go back. It will not touch with kinocilium. Tippling cells will not open. Once tippling cells is not opening, potassium will not flow, so it will cause hyperpolarization. So நம்ம ஹெட் வந்து நார்மலாக இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் it moves in every direction, every bit of direction. So it is not that only utricle will move or only saccule will detect. It is like utricle and saccule, they do a equally importantly good balanced function, so that the head's position is very well notified and it is taken care and it is sent to the impulses are sent to the central nervous system. That is the main role of utricle and saccule. So utricle and saccule க்கு இருக்கிற மெயின் ரோலை பற்றி தான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஒரு குட்டி ரீகேப் போயிடலாமா? ஓகே. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, vestibulocochlear nerve பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். In order to know about the vestibulocochlear pathway, we should know in detail about the cochlea. அதாவது இன்னர் இயர் anatomy பெட்டராக புரியும். இன்னர் இயரில் we have three important parts: cochlea, vestibules and semicircular canal.
Cochlea வந்து it is concerned with hearing, totally a different subject. Vestibules are concerned with linear acceleration, and semicircular canals are concerned with angular acceleration. அது ரெண்டுமே carried out by the vestibular nerve. So அதுக்கப்புறம் we have already said about the outer bony labyrinth and the inner membranous labyrinth, and vestibular pathway பற்றி சொல்லியிருக்கேன், inner membranous labyrinth பற்றி சொல்லியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் described about the anatomy of vestibules. Vestibules is said to be the outer bony labyrinth. Inner membranous labyrinth is said to be the utricle and saccule. அதுக்கப்புறமா the main functional organ is the macula, and it is like macula the functional organ is called macula. This macula is ultrastructure is like this. It consists of a basal cell, it consists of hair cells, it consists of otolithic membrane, and utricle saccule எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு. utricle it is arrangements is like it is arranged from the floor. ஃப்ளோரில் இருந்து கிராஸ் வளர்ந்துருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது தான் ஃப்ளோரில். அதே இது வால்ஸ்லேருந்து வளர்ந்துருக்கிற மாதிரி இருக்கிற புல் வளர்ந்துருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது வந்து சாக்யூலில். யூட்ரிக்கிளோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஹேர் செல்ஸ், டைப் 1 அண்ட் டைப் 2. டைப் 1ஓட ஷேப் எப்படி இருக்கும், டைப் 2ஓட ஷேப் எப்படி இருக்கும்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஸோ ஃபங்க்ஷன் வைஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா utricle takes care of horizontal linear acceleration and saccules takes care of vertical linear acceleration. Horizontal linear acceleration ல எப்படி there is generation of action potential அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம். generation of action potentials எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம், எப்படி action potentials generate ஆகுது எல்லாமே பார்த்தோம். அதே மாதிரி there is something called vertical linear accelerationல அதோட இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம். ஸோ utricle and saccule ஓரளவுக்கு we have completed. So this brings us to the end of vestibules. Vestibules பற்றி we have studied a little. Next important topic is semicircular canals. Semicircular canal. Semicircular canals. Semicircular canal. Okay. If we take semicircular canal, this semicircular canal are connected to the utricle. So vestibule there is something called utricle here and saccule here. இந்த யூட்ரிக்கிளோட இன்டர்கனெக்டடாக இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், இட் இஸ் கால்டு த செமிசர்க்குலர் கேனால். இப்படி ஒரு செமிசர்க்குலர் கேனால் இருக்கும், இப்படி ஒரு செமிசர்க்குலர் கேனால் இருக்கும், இப்படி ஒரு செமிசர்க்குலர் கேனால் இருக்கும். சுப்பீரியர் செமிசர்க்குலர் கேனால், போஸ்டீரியர் செமிசர்க்குலர் கேனால், லேட்ரல் செமிசர்க்குலர் கேனால் அப்படின்னு 3 செமிசர்க்குலர் கேனால் இருக்குது. இந்த 3 semicircular canalum they are at right angles to each other. Right angles to each other. These 3 semicircular canals are so, and the 3 semicircular canal on angle எடுத்துக்கிட்டோம்னா it is 270 degree. That means it covers all the axis. So x, y, z 3 axisலையுமே we have the semicircular canal. The 3 axisலையுமே as we are having the semicircular canal, all types of all ranges of angles are taken care by the semicircular canal. All ranges of angles are taken care by this semicircular canal. இதுதான் வந்து முக்கியமான விஷயம். Like all other anatomical parts of the inner ear, semicircular canal also has important things such as outer bony labyrinth, and inner membranous labyrinth. Outer bony labyrinth and inner membranous labyrinth. So this thing called the semicircular canal also has outer bony labyrinth and inner membranous labyrinth. So outer bony labyrinth is called the semicircular canal. The inner membranous labyrinth is called semicircular canal ducts. அப்புறம் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செமிசர்க்குலர் கேனாலோட எண்டுலேயும் ஒவ்வொரு செமிசர்க்குலர் கேனால் இப்படி இருக்கும். அந்த செமிசர்க்குலர் கேனாலுக்கு உள்ள we will have this semicircular canal duct. And ஒவ்வொரு செமிசர்க்குலர் கேனால் duct எண்டாகிற இடத்துல it will be dilated like this. This dilated portion is called ampulla. Ampulla of semicircular canal. And like every other part of inner ear such as cochlea அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா organ of cortei வந்து functional organ. Vestibule அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா macula is the functional organ. Similarly in semicircular canal duct the functional organ is called
Cristae, Cristae ampullaris, Cristae ampullaris, ampullaris. The functional organ, functional unit is called cristae ampullaris. So when we talk about the semicircular canal பத்தி நம்ம பேச ஆரம்பிச்சிட்டாலே the most important thing that we have to keep in our mind is vestibulo ocular system. We should talk it in such a way that we have to take this chapter. இதுக்கப்புறம் நம்ம செமிசர்க்குலர் கேனலை பற்றி படிக்கிறோம்னா we have to clearly understand the relationship between this vestibular system and the ocular system. ஏன்னா these semicircular canals are directly linked with என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா linked with the extraocular muscles, movement of the extraocular muscles. Okay, for example, say நாம வந்து we are having நம்மளோட ஹெட் இப்படி இருக்கு, நமக்கு ஐஸ் இருக்கு, நோஸ் இருக்கு. இந்த ஐஸ் வந்து இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா we are trying to turn head ஒரு 45 டிகிரி இந்த பக்கம் டர்ன் பண்ணுறோம். We are rotating the head 45 degrees to right side. இது ரைட்டு, இது லெஃப்ட். We are rotating our head to right side. For example, say இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து we are watching TV. நம்ம டிவி பார்த்துட்ருக்கோம். நம்ம டிவிக்கு ஃப்ரண்ட்டில் உட்காந்து டிவி பார்த்துட்ருக்கோம். டிவி பார்த்துட்ருக்கிறப்ப அம்மா நம்மளை கூப்பிட்றாங்க. அம்மா நம்மளை கூப்பிட்டுட்டு மதர் இஸ் ஹியர், மதர் இங்கே இருக்காங்க, மதர் இஸ் காலிங் யூ, அம்மா இஸ் காலிங் யூ. பட் டிவியில் வி ஆர் சீயிங் சம்திங் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வி வாண்ட் டு அஸ் மதர் இஸ் ரிப்பீட்டட்லி காலிங், வி வாண்ட் டு லுக் அட் அம்மாவையும் பார்க்கணும், பட் டிவியில் என்ன நடந்துட்டுருக்குங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம தலையை மட்டும் திருப்புவோம். we will turn only our head towards your mother, but your eyes will be focused only in television. ஓகேவா? இதுதான் வந்து classical example of vestibulo-ocular reflex. Though your head is moving, your eyes is placed inside this cranium. craniumத்துக்குள்ள தான் நம்ம ஐஸ் இருக்கு. நாம எந்த டைரக்ஷன்லாம் மூவ் ஆகிறோமோ அந்த டைரக்ஷன்லாம் ஐஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆகும். பட் ஸ்டில் whenever you want to focus your eyes on a particular thing, when you are actually in an acceleration, ஒரு மோஷனில் நீங்கள் இருக்கும்போது ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல நீங்கள் உங்கள் ஐஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லைங்களா, அந்த இடத்துல ஐஸை உங்களை ஃபோக்கஸ் பண்ண வைக்கிறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு சிஸ்டத்துக்கு பேர் தான் என்ன, vestibulo-ocular reflex. So normally when you turn your head, your eyes moves with your head. When you keep on moving, your eyes also continuously keep on moving. But when you want to focus your eyes in a particular point, you can still do it by moving your head. You can move your head, still you can focus something in front of you. அந்த மாதிரி பண்ற ஒரு விஷயத்தை தான் என்னன்னு சொல்றோம், vestibulo-ocular reflex னு சொல்றோம். That is called vestibulo-ocular reflex. That is called என்ன, vestibulo-ocular reflex. Okay, இப்போ உங்களுக்கு vestibulo-ocular reflexனா என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம டீட்டெயில்டாக we have to study about the மூமெண்ட். நம்மளோட மூமெண்ட் எப்படி இருக்குது, நம்ம ஹெட் மூமெண்ட் எப்படி இருந்தால் நம்ம லேட்டரல் செமிசர்க்குலர் கெனாலுக்கு உள்ளே இருக்கிற எண்டோலிம்ஃபோட மூமெண்ட் எப்படி இருக்கும், அப்படி அந்த எண்டோலிம்ஃபோட மூமெண்ட் எப்படி இருந்தால் நம்மளுக்கு வந்து எப்படி வந்து ஐயோட மூமெண்ட் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகுது அப்படிங்கிற அந்த டோட்டல் மெக்கானிசத்தை we have to study. So we have to know with our head movement how our semicircular canals are guessing the movement, from semicircular canal how these instructions are taken to the cranial nerve nuclei, different cranial nerve nuclei which are controlling the extraocular muscles, and how our eye movements are actually in the whole processing. If we are studying with one example, then we will be able to understand a little bit. Adudha vandu we are trying to do now. So now we are trying to look into a lateral semicircular canal which is mainly concerned with horizontal acceleration, horizontal movement. Horizontal acceleration ங்கிறது linear இல்ல, horizontal நம்மளோட ஹெட்டோட ரொட்டேட்டரி. horizontal we are rotating the head, so horizontal நான் சொல்லி கன்ஃபியூஸ் பண்ணல, we are rotating the head in a single direction, in a horizontal way we are rotating the head. அதை தான் நான் வந்து மீன் பண்ண வரேன். ஸோ நம்மளோட தலை இருக்குது, அந்த தலையை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு 45 டிகிரி வந்து we are rotating to turning to this side அப்படிங்கிற அந்த மூமெண்ட்டை தான் வந்து நம்ம என்ன இப்போ வந்து டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம்.
we will study detailedly about this movement with the help of this lateral semicircular canal. ஓகே, ஸோ இந்த லேட்டரல் செமிசர்க்குலர் கெனால் எப்படி இதை ஃபங்க்ஷன் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்மளுக்கு வந்து முக்கியமாக தெரிய வேண்டிய விஷயம் வந்து என்னென்னா, இப்போ நமக்கு என்ன இருக்குன்னா, we will see இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு லேட்டரல் செமிசர்க்குலர் கெனால் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஸோ இந்த லேட்டரல் செமிசர்க்குலர் கெனாலோட எண்டு தான் இங்கே இருக்குது. அதுக்கு பேர் என்ன? ஆம்புல்லா. இது வந்து ரைட் சைடு லேட்டரல் செமிசர்க்குலர் கெனால்னு வச்சுக்கோம். சிமிலர்லி இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடு இருக்குது. அந்த லெஃப்ட் சைடுக்கும் ஒரு ஆம்புல்லா கிறிஸ்டே இருக்குது. அதுலேருந்து வந்து இப்போது செமிசர்க்குலர் கெனால் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்படி இருக்குது. ஸோ இந்த ஆம்புல்லாவை நம்ம when we are examining the ultra microscopic structure, we will be having something like this. hair cells, supporting cells இருக்கும். supporting cellsக்கு மேலே we will be having the hair cells. அதுக்கு மேலே we will be having hair cells. எப்படி இருக்கும்? Similarly on the other side, we will be having the supporting cells. supporting cellsலாம் இருக்கு. இதுக்கு மேலேயும் we will be having the hair cells. இதுக்கு மேலே we will be having the hair cells. இருக்கு. ஸோ இதில் hair cells வந்து இப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு. hair cells இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த ஹேர் செல்ஸுக்கு மேலே there is another layer over this hair cell. This is called cupula. This mucopolysaccharide layer is called cupula. ampullaris cupulaன்னு பேர், இதுக்கு பேர். ஓகே, இந்த இதில் எல்லாம் வந்து நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் வெசிக்கல் இருக்குது. இதிலிருந்து நர்வ் ஃபைபர்ஸ் ஆர் கம்மிங் அவுட். இந்த இடத்துல ஒரு கேங்லியான் இருக்கும். அந்த கேங்லியானுக்கு பேர் ஸ்கார்பாஸ் கேங்லியான். இதில் வந்து நர்வ் டெர்மினல்ஸ் ஆர் கம்மிங் அவுட். அண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு கேங்லியான் இருக்கும். அதுக்கு பேர் சூடோ யூனிபோலார் கேங்லியான் கால்ட் ஸ்கார்பாஸ் கேங்லியான். நர்வ் டெர்மினல்ஸ் ஆர் கம்மிங் அவுட். ஓகே, திஸ் இஸ் ரைட் சைடு, திஸ் இஸ் லெஃப்ட் சைடு செமிசர்க்குலர் கெனால். ஓகே, நவ் வாட் யூ ஆர் டூயிங் இஸ், உங்களோட ஹெட் இருக்கு இல்லைங்களா, தெர் இஸ் அ ஹெட், ஐஸ், நோஸ். யூ ஆர் டேர்னிங் யுவர் ஹெட் டு யுவர் ரைட் சைட். சடனாக உங்கள் ஹெட்டை டேர்ன் பண்ணுறீங்க. யூ கேன் டூ இட் அண்ட் சி. ஒரு சைடு நீங்கள் ரைட் சைடு டேர்ன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, ரைட் சைடு நீங்கள் டேர்ன் பண்ணுறீங்க. ரைட் சைடு நீங்கள் டேர்ன் பண்ணும்போது இனிஷியலாக உங்களோட ஐஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இனிஷியலாக உங்கள் ஐஸ் வந்து இட் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் யுவர் லெஃப்ட் சைடு. ஐஸ் வந்து will move towards your left side. Later, as your head moves on, it changes its direction to right side again. புரியுதுங்களா? So suddenly you turn your head to right side. சடனாக நீங்கள் ஹெட்டை ரைட் சைட் டர்ன் பண்ணும்போது இனிஷியலி யுவர் ஐஸ் வில் பி கோயிங் டு த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன், லெஃப்ட் சைட். பட் ஒன்ஸ் யுவர் ஹெட் இஸ் கோயிங் இன் கண்டினியூஸ்லி ஆன் சேம் ரைட் சைட் டைரக்ஷன், யுவர் ஐஸ் ஸ்லோலி டர்ன் பேக் டு ரைட் சைட் டைரக்ஷன். இதை நீங்கள் சடனாக செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும். இதுதான் வந்து நார்மல் ஃபினாமினான். இந்த ஃபினாமினான் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் நாம் இப்போ டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த செமிசர்க்குலர் கெனால் டக்ட்டுக்கு இது வந்து எதுக்குள்ளே இருக்குது, இட் இஸ் இன்சைடு த செமிசர்க்குலர் கெனால். இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது, செமிசர்க்குலர் கெனால்னு ஒன்று இருக்குது. செமிசர்க்குலர் கெனாலுக்குள்ளே தான் இந்த செமிசர்க்குலர் கெனால் டக்ட் இருக்குது. இந்த செமிசர்க்குலர் கெனாலுக்குள்ளே தான் இந்த செமிசர்க்குலர் கெனால் டக்ட் இருக்குது. ஓகே, இப்போது இது வந்து அவுட்டர் போனி லேப்ரிந்த், இது வந்து இன்னர் மெம்பரேனஸ் லேப்ரிந்த். The outer bony, the inner. So inner membranous labyrinth is filled with endolymph. So inner membranous labyrinth full என்ன fill ஆயிருக்கு, endolymph. இங்கெல்லாம் என்ன float ஆயிட்டு இருக்கு, completely endolymph இருக்கு. இங்க எல்லாமே வந்து என்ன இருக்கு, endolymph இருக்கு. அதே மாதிரி similarly here inner membranous labyrinth is completely filled with endolymph. இங்கெல்லாம் ஃபுல்லா endolymph இருக்கு. Endolymph means endolymph is a structure which is rich in potassium. Potassium வந்து ரொம்ப அதிகமான அளவில் இருந்ததுன்னா அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், எண்டோலிம்ப்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இட் இஸ் ஃபில்டு வித் எண்டோலிம்ப். ஸோ ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருக்குது, ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வச்சுருக்கீங்க. அந்த வாட்டர் பாட்டிலில் தண்ணி இருக்குது. இந்த வாட்டர் பாட்டிலை சடனாக இந்த பக்கம் மூவ் பண்ணிங்கன்னா தண்ணி எந்த டைரெக்ஷனில் மூவ் ஆகும், ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் மூவ் ஆகும். ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துங்க, சடனாக தண்ணி இப்படி திருப்பி பாருங்கள்,
திருப்பும்போது அது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் அந்த தண்ணி மூவ் ஆகும். சிமிலர் மெக்கானிசம் இது. இட் இஸ் ஃபில்டு இன் ஒரு பெட்டுக்குள்ளே தான் இந்த எண்டோலிம் ஃபில்லாக இருக்கிற மாதிரி. நீங்கள் ஆப்போசிட் ரைட் சைட் டைரக்ஷனில் நீங்கள் உங்கள் தலையை திருப்பும்போது எண்டோலிம்ஃபெல்லாம் என்ன டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும்? இட் வில் மூவ் டுவர்ட்ஸ் யுவர் லெஃப்ட் சைட். இட் வில் மூவ் டுவர்ட்ஸ் யுவர் லெஃப்ட் சைட். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னு அதை கொஞ்சம் ஜூம் இன் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் ஜூம் இன் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த ஹேர் செல்ஸ் இருக்குது, ரைட் சைடு ஹேர் செல்ஸ், லெஃப்ட் சைடு ஹேர் செல்ஸ் இப்படி இருக்குது இல்லைங்களா? லெஃப்ட் சைடு ஹேர் செல்ஸ் இப்படி இருக்குது. இப்போது ரைட் சைடில் இப்படி எண்டோலிம்ஃப் மூவ் ஆகுது. மூவ் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும்? ஸ்டீரியோசிலியா போய் இதில் அட்டாச் ஆகும், ஸ்டீரியோசிலியா இதில் அட்டாச் ஆகும், ஸ்டீரியோசிலியில் அட்டாச் ஆகும். டிப்லிங் செல்ஸ் ஓப்பன் ஆகிடும். ஒன்ஸ் டிப்லிங் செல்ஸ் ஆர் கெட்டிங் ஓப்பன், இட் வில் ஃபில் இட் செல்ஃப் வித் பொட்டாசியம். ஃபுல்லாக பொட்டாசியம் ஃபில் ஆகிடும். அதனால் என்ன நடக்குது? டீபோலரைசேஷன் நடக்குது. இட் brings in calcium channels ஓப்பன் பண்ணி calcium ஓப்பன் பண்ண வச்சு இட் ரிலீசஸ் glutamate ரிலீஸ் பண்ணும். ஸோ இதனால் என்ன நடக்கும்? இந்த இடத்துல நிறைய ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல்ஸ் ஜெனரேட் ஆகும். அதே இது ஆப்போசிட் இதில் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் எண்டோலிம் மூவ் ஆகுது. ஸ்டீரியோசிலியாவும் கைனோசிலியாவும் சேராது. ஸோ இங்கே ஹைப்பர் போலரைசேஷன் நடக்கும். இந்த இடத்துல ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல்ஸ் ஜெனரேட் ஆகாது. புரிஞ்சுதுங்களா? ஸோ இது இவ்வளோ நேரம் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு காரணம் இதுதான். ஸோ இது வந்து ஒரு சைட் செமிசர்க்குலர் கேனால், திஸ் இஸ் ஒன் சைட் செமிசர்க்குலர் கேனால், this is other side semicircular canal. We are moving your head to the right side. This right side semicircular canal, once it is moving, endolimbs will be rushed to the inside. Once endolimbs are getting rushed, this will cause the stereocilia to touch over the other and kinocilia, opens the potassium comes in, opens the calcium comes in. Calcium will cause exocytosis of the neurotransmitters are released. இங்கே வந்து என்ன ஜெனரேட் ஆகுது? அடிஷ்னலாக நல்லா நிறைய ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல்ஸ் ஜெனரேட் ஆகிடுது. But on the same time, the opposite side, there is less number of there is only hyperpolarization. So there is no action potentials generated. The action potentials அவ்வளவா generate ஆகாது. So now we will come on. இப்போ these nerve fibers are taken up. Here also nerve fibers are taken up. இந்த nerve fibers எல்லாம் will reach எங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, will reach our medulla. It will reach our medulla. Medulla ஒரு structure it is reaching. Medulla there is a nucleus called pontomedullary junction there is a nucleus called the vestibular nuclei. nuclei க்கு பேர் என்ன? vestibular nuclei. காக்லியாக்கு ஒரு nuclei இருக்கிற மாதிரியே there is a nuclei here which is called the vestibular nuclei, and this vestibular nuclei is divided into four important regions. என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மீடியல், லேட்ரல், சுப்பீரியர், இன்ஃபீரியர். அப்படின்னு 4 முக்கியமான ரீஜியனாக இந்த நியூக்ளியை வந்து டிவைட் ஆகிருக்கு. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த நர்வ் ஃபைபர்ஸ் எல்லாமே இங்கே வந்து இந்த இடத்துல மெயினாக இந்த செமிசர்க்குலர் கேனல் வந்து ஆக்குலர் மூமெண்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண போகிற இதெல்லாம் வந்து medial part of nuclei வந்து end ஆகுது. They will end in the medial part of nuclei. They are all coming and they are ending up in the medial part of vestibular nuclei. Okay. So they have successfully reached the medial part of vestibular. So இதுக்கு மேலே இருக்கிற இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் என்ன? மெடுலாக்கு மேலே என்ன இருக்குது? பான்ஸ் இருக்குது. ஓகேப்பா? பான்ஸ் இருக்குது. பான்ஸுக்கு மேலே என்ன இருக்குது? மிட் பிரெயின் இருக்குது. பான்ஸுக்கு மேலே மிட் பிரெயின் இருக்குது. ஸோ இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான நியூக்ளியை இருக்குது. இந்த நியூக்ளியைக்கு பேர், இந்த இடத்துக்கு ஒரு நியூக்ளியை இருக்குது. இந்த நியூக்ளியைக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் டீட்டெயிலி டிஸ்கிரைப் அபவுட் திஸ் நியூக்ளியை. திஸ் இஸ் கால்டு 6th cranial nerve nuclei. It is called 6th cranial nerve nuclei, and this is called vestibular nuclei. This is called 6th cranial nerve nuclei. So இது வரைக்கும் travel ஆகி வர fibers இப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா, it crosses and goes to the opposite side 6th cranial nerve nuclei. This one also crosses and goes to the opposite side 6th cranial nerve nuclei. Cross ஆகிடுது. ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது? நாம் வந்து நம்மளோட ஹெட்டை வந்து எந்த டர்ன் பண்ணியிருக்கோம்? ரைட் சைட் டர்ன் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம ரைட் சைட் டர்ன் பண்ணும்போது இனிஷியலாக என்ன நடக்குது? நம்ம கண்ணு வந்து இட்ஸ் ட்ரைங் டு கோ டு த லெஃப்ட் சைட். அதாவது அவர் பியூட்டிஃபுல் ஐஸ்
ஆர் ட்ரைங் டு கோ டு த லெஃப்ட் சைட். ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன கொஞ்சம் பெட்டராக தெரியணும்னா நம்மளுக்கு ஐயோட அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தெரியணும். ஆர்பிட் இருக்குது, இந்த ஆர்பிட்டில் இந்த இடத்துல ஒரு மசில் இருக்கும், இந்த இடத்துல ஒரு மசில் இருக்கும், இங்கே ஒரு மசில் இருக்கும், இங்கே ஒரு மசில் இருக்கும். இது போக ஆப்ளிக்ஸ் மசில்ஸ் இருக்குது. அதை பற்றி நம்ம பெருசாக கன்சிடர் பண்ண வேணாம். இப்போ நம்ம கன்சிடர் பண்ணுற மூவ்மெண்ட் வந்து ஹரிசாண்டல் கேஸ் தான். ஹரிசாண்டல் கேஸை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறதுனால ரெண்டு மசில் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ரெண்டு மசில் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது ரைட் சைடு ஆர்பிட், இது லெஃப்ட் சைடு ஆர்பிட். ஸோ ரெண்டு மசில் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து மீடியல் ரெக்டஸ், இது லேட்டல் ரெக்டஸ். இது இந்த சைடோட மீடியல் ரெக்டஸ், இது லேட்டல் ரெக்டஸ். ஸோ இனிஷியலாக when we are turning our head to the right side, eyes are moving towards left side அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ இப்போ ஐஸ் வந்து லெஃப்ட் சைடு மூவ் ஆகணும்னா என்னென்ன கான்ட்ராக்ட் ஆகணும்? லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற லேட்டல் ரெக்டஸும் ரைட் சைடில் இருக்கிற மீடியல் ரெக்டஸும் கான்ட்ராக்ட் ஆகும் இல்லைங்களா? ஸோ லேட்ரல் ரெக்டஸ் நமக்கு நிமோனிக் தெரியும், எக்ஸ்ட்ராகுலர் மசில்ஸோட நர்வ் சப்ளை பற்றின நிமோனிக்ஸ் தெரியும். என்னென்ன? LR6, SO4, ஆல் அதர்ஸ் 3 அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ மீடியல் ரெக்டஸ் சப்ளை பண்ணுறதுனா என்ன கிரேனியல் நர்வ் வேணும்? தேர்ட் கிரேனியல் நர்வ் வேணும். தேர்ட் கிரேனியல் நர்வ் நியூக்ளியை இஸ் லொக்கேட்டட் அட் த லெவல் ஆஃப் சுப்பீரியர் காலிகுலஸ் அட் த மிட் பிரெயின் இல்லைங்களா? அதுவும் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு அப்டியூசன்ஸ் நர்வ் அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கில் சொல்லியிருக்கேன். நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். ஸோ தேர்ட் கிரேனியல் நர்வ் நியூக்ளியை இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் த மிட் பிரெயின். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் வந்திருக்கிற நர்வ் ஃபைபர்ஸ் வந்து இப்படி வந்து சேர்ந்துருக்கு இல்லைங்களா? இப்படி வந்து சேர்ந்துருக்கு. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, these nerve fibers will cross from right side, it goes to the left side third cranial nerve nuclei, and from left side it crosses and goes to the right side third cranial nerve nuclei. புரிஞ்சிருச்சுங்களா? ஸோ இந்த நியூக்ளியைக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா third cranial nerve nuclei. இந்த நியூக்ளியைக்கு பேர் என்ன? தேர்ட் கிரேனியல் நர்வ் நியூக்ளியை. ஸோ இப்போது நம்மளுக்கு என்ன பார்த்துட்ருக்கோம்? இந்த இடத்துல தான் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல்ஸ் ஜெனரேட் ஆகிருக்கு. ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல்ஸ் இந்த நர்வ்ஸ்க்கு அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இது இந்த இடத்துல இருக்கிற சிக்ஸ்த்து கிரேனியல் நர்வை நல்லா ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். அதே மாதிரி இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற தேர்ட் கிரேனியல் நர்வை நல்லா ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். அதாவது ரைட் சைடில் இருக்கிற தேர்ட் கிரேனியல் நர்வ்லையும் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற சிக்ஸ்த் கிரேனியல் நர்வையும் ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். ஓகேவா? தேர்ட் கிரேனியல் நர்வ் இஸ் சப்ளைடு பை மீடியல் ரெக்டஸ், சிக்ஸ்த் கிரேனியல் நர்வ் இஸ் சப்ளைடு பை லேட்டல் ரெக்டஸ். நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒன்லி த ஹரிசாண்டல் ஐ மூவ்மெண்ட். ஹரிசாண்டல் ஐ மூவ்மெண்ட்டுக்கு கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிற மசில் ரெண்டே தான். ஒன்று மீடியல் ரெக்டஸ், இன்னொன்று லேட்டல் ரெக்டஸ். ஸோ இது வந்து நம்மளோட ஆர்பிட், இது ரைட் சைடு ஆர்பிட், இது லெஃப்ட் சைடு ஆர்பிட். ஸோ ரெண்டு மசில் ரொம்ப முக்கியம். என்னென்ன? லேட்டல் ரெக்டஸ், மீடியல் ரெக்டஸ். ஸோ இப்போ என்ன மசில் ஸ்டிமுலேட் ஆகுது? ரைட் சைடு, இது ரைட் சைடுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும், இது லெஃப்ட் சைடு நம்மளுக்கு தெரியும். ரைட் சைடில் இருக்கிற மீடியல் ரெக்டஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆகுது, லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற லேட்டல் ரெக்டஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆகுது. அதனால் ஐ எங்கே மூவ் ஆகும்? இட் வில் மூவ் டுவர்ட்ஸ் த லெஃப்ட் சைடு. ஐ வந்து எங்கே மூவ் ஆகுது? இட் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த லெஃப்ட் சைடு. ஆனால் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கோம்? நம்ம இனிஷியலாக நம்மளோட தலையை, நம்மளோட ஹெட்டை when we are rotating to right side, initially our eyes goes to left, slowly it starts traveling again in the same direction as of head. புரியுதுங்களா? I think there is no doubt in this. ஸோ இப்படி தான் இருக்குது. பட் என்ன காரணத்தினால இப்போ இது வந்து சேம் டைரெக்ஷனில் ட்ராவல் பண்ண போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல we have something here. There is something in the frontal lobe there is something called frontal eyelid. This frontal eyelid will direct, there is something here. இந்த இடத்துல வந்து ஒன்று இருக்குது. என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா paramedian pontine reticular formation. பெரிய பேர். இந்த இடத்துல லொக்கேட் ஆகிருக்கு. இந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த ஃபைபர்ஸ்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா paramedian pontine reticular formation. So what does this paramedian pontine reticular formation do? It receives its impulse from the frontal eyelid, and what does it do na? இது வந்து it will go and say to the lateral rectus. இந்த 6th cranial nucleus என்ன சொல்லும்னா, ஏய் ஹெட் வந்து
லெஃப்ட்டில் ட்ராவல் ஆகலை, இட் இஸ் ட்ராவலிங் இன் ரைட் சைடு. ஸோ நீ ஸ்டிமுலேட் ஆகாத, நீ தான் ஸ்டிமுலேட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த பக்கம் ஸ்டிமுலேட் ஆகிட்டு இருந்தது, இந்த பக்கம் ஸ்டிமுலேட் ஆகாமல் இட் ஸ்டார்ட் ஸ்டிமுலேட்டிங் த ஆப்போசிட் சைடு. புரியுதுங்களா? ஸோ நார்மலாக நம்ம தலை இருக்குது, நம்ம தலையை வந்து ரைட் சைடு திருப்புறோம். ரைட் சைடு திருப்பும்போது இனிஷியலாக நம்மளோட ஐஸ் வந்து லெஃப்ட்டு போகும், பட் ஸ்லோவாக அது ஹெட்டு போகிற டைரெக்ஷன்லேயே மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அந்த மெக்கானிசத்தை தான் நம்ம எப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ நார்மலாக நம்ம ஹெட் வந்து ரைட் மூவ் ஆகும்போது எண்டோலிம்ஃப் வந்து ரைட் சைடில் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஜெனரேட் பண்ணும், லெஃப்ட் சைடில் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஜெனரேட் பண்ணாது. அது ஏன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். அங்கேருந்து ஃபைபர்ஸ்லாம் அசெண்ட் ஆகி மேலே போகுது. ஃபைபர்ஸ்லாம் அசெண்ட் ஆகி எங்கே போகுது? வெஸ்டிபுலர் நியூக்ளியில் மீடியல் நியூக்ளியைக்கு போகுது. அங்கிருந்து ஃபைபர்ஸ் கிராஸ் ஓவர் ஆகி 6th cranial nerve-க்கும், அங்கிருந்து மற்ற ஃபைபர்ஸ் மறுபடியும் கிராஸ் ஆகி 3rd-க்கும் போயிடுது. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒன்லி த ஹரிசாண்டல் ஐ மூவ்மெண்ட் மட்டும் பார்க்குறோம். அதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற மசில் ரெண்டு, மீடியல் ரெக்டஸும் லேட்டல் ரெக்டஸும். ஸோ மீடியல் ரெக்டஸ் லேட்டல் ரெக்டஸ் கான்ட்ராக்ஷனை வச்சு தான் நம்ம ஐயோட மூவ்மெண்ட் இருக்க போகுது. இப்போது இனிஷியலாக நம்ம ஐ வந்து லெஃப்ட் போகிறதுக்கு காரணம் என்ன? லெஃப்ட் சைடு லேட்டல் ரெக்டஸும் ரைட் சைடு எம்ஆரும் ஸ்டிமுலேட் ஆகுது. ஆனால் ஒன்ஸ் வந்து இந்த ஃப்ரான்டல் ஐலிட் என்ன பண்ணுது, நம்ம ஹெட்டோட மூவ்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி அது என்ன சொல்லுது, அவர் ஹெட் இஸ் ட்ராவலிங் ஒன்லி டுவர்ட்ஸ் ரைட் சைட், ஸோ நோ நீட் டு ஃபோக்கஸ் யுவர் ஐஸ் ஓவர் லெஃப்ட் சைட், யூ கேன் ஸ்டார்ட் மூவிங் யுவர் ஐஸ் டுவர்ட்ஸ் யுவர் ரைட் சைட்னே அப்படின்னு சொல்லிடுது. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் அவர் ரைட் சைடு அது வந்து பேராமீடியன் ரெட்டிகுலர் ஃபார்மேஷன் வந்து இட் கைட்ஸ் த நியூக்ளியை நாட் டு send impulses in the wrong direction. So it guides in such a manner that இந்த சைட் 6th nerve ஸ்டிமுலேட் ஆகாது, இந்த சைட் 6th nerve ஸ்டிமுலேட் ஆகும். ஸோ இந்த சைட் 3rd nerve ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டிமுலேட் ஆகும். இப்போ எது ஸ்டிமுலேட் ஆகிருக்கு? ரைட் சைடில் இருக்கிற 6th cranial nerve, லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற 3rd cranial nerve ஸ்டிமுலேட் ஆகுது. ஸோ இப்போ மறுபடியும் ஐ பால் வரைஞ்சி பார்ப்போமா? ஐ இருக்குது. இந்த ஐயில் இப்போ வந்து இந்த பக்கம் மீடியல் ரெக்டஸ், லேட்டல் ரெக்டஸ், மீடியல் ரெக்டஸ், லேட்டல் ரெக்டஸ் இருக்குது. இப்போ எது ஸ்டிமுலேட் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறேன்? ரைட் சைடில் இருக்கிற 6th nerve, அதாவது ரைட் சைடில் இருக்கிற லேட்டரல் ரெக்டஸ் ஸ்டிமுலேட் ஆகுது. லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற 3rd nerve, அதாவது லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற மீடியல் ரெக்டஸ் ஸ்டிமுலேட் ஆகுது. அப்போ ஐ எந்த பக்கம் மூவ் ஆகும்? இந்த பக்கம் மூவ் ஆகும், இந்த பக்கம் கான்ட்ராக்ட் ஆகும். ஸோ இதுதான் மெக்கானிசம். பட் ஆனால் யூஸ்வலாக வென் யூ வாண்ட் டு டேர்ன் யுவர் ஹெட், யூ கேன் ஸ்டில் கீப் ஃபோக்கஸிங் யுவர் ஐஸ் ஆன் அ பர்டிகுலர் பாயிண்ட். நம்ம ஹெட்டை எங்கே மூவ் பண்ணோம்னாலும் நமக்கு தேவைன்னா வி கேன் ஸ்டில் ஃபோக்கஸ் அவர் ஐஸ் ஆன் பர்டிகுலர் பாயிண்ட். அப்படி நம்ம வலுக்கட்டாயமாக வாலண்டரியாக நம்மளோட ஐஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணி வைக்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த மெக்கானிசமுக்கு பேர் தான் வெஸ்டிபுலோ ஆக்குலர் ரிஃப்ளெக்ஸ். வெஸ்டிபுலோ ஆக்குலர் ரிஃப்ளெக்ஸ். அதே மாதிரி இனிஷியலாக நம்ம ஹெட் மூவ்மெண்ட் நடக்கும்போது நம்மளோட ஐ வந்து லெஃப்ட் போச்சு இல்லைங்களா, அப்புறமா தான் இட் ஸ்லோலி கேச்சஸ் அப் அண்ட் கோஸ் டு த ரைட். இந்த மாதிரி ஒரு கேட்சப் சக்கேட் இருக்குது இல்லைங்களா, ஒரு சக்கேடிக் ஐ மூவ்மெண்ட் இருக்குது. இதை வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம்? சக்கேடிக் ஐ மூவ்மெண்ட். இந்த சக்கேடிக் ஐ மூவ்மெண்ட் இதை வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெஸ்டிபுலர் நிஸ்டாக்மஸ், விச் இஸ் அ நார்மல் ஃபினாமினான். வெஸ்டிபுலர் நிஸ்டாக்மஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். புரிஞ்சுதுங்களா? ஓகே, ஒரு குட்டி ரீகேப் பார்த்துடலாங்களா? நம்மளோட செமிசர்க்குலர் கெனால் ஃபங்க்ஷனை வந்து தெளிவாக படிக்கணும்னா வி ஷுட் நோ அபவுட் செமிசர்க்குலர் கெனால்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் த எக்ஸ்ட்ரா ஆக்குலர் மசில்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுற நியூக்ளியை. மொத்தம் 3 இருக்குது. 6th cranial nerve நியூக்ளியை, 4th cranial nerve நியூக்ளியை, 3rd cranial nerve நியூக்ளியை. இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக நம்ம வந்து ஒவ்வொரு cranial nerve பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு நியூக்ளியோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன, லொக்கேஷன் என்னன்றதெல்லாம் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக தெரியும். இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக பார்க்குறோம், நம்ம வந்து ஹெட்டை வந்து ரைட் டேர்ன் பண்ணுறோம். ரைட் டேர்ன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, நம்மளோட கண்ணு முதல்ல லெஃப்ட் டைரக்ஷன் போகுது இனிஷியலாக லைட்டாக, அப்புறம் அது ரைட்லேயே கண்ட்ரோலாக போக ஆரம்பிச்சிருது. அதுதான் எப்படின்னு அந்த மெக்கானிசத்தை தெளிவாக பார்க்குறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட்டு போக ஆரம்பிக்கிறதுக்கு காரணம் எண்டோலிம் ஃப்ரெஷ் ஆகுது, ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல்ஸ் ஜெனரேட் ஆகுது ரைட் சைடில், லெஃப்ட் சைடில் ஜெனரேட் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ இந்த மாதிரி போகிற ஃபைபர்ஸ் வந்து மீடியல் நியூக்ளியஸ் போய் அங்கேருந்து 6th, அங்கேருந்து 3rd கிராஸ் ஓவர் ஆகுது. ஸோ லெஃப்ட் சைடு 6th ரைட் சைடு 3rd ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிமுலேட் ஆகுது. ஆனால் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது, நம்மளோட ஹெட் வந்து லெஃப்ட்டில் போகலை, ரைட்டில் தான் போகுதுங்கிறது நமக்கு ஃப்ரான்டல் ஐலிட் மூலமாக we are getting an information through the paramedian reticular formation and it guides the opposite function. Left side stimulate ஆகாத, right side you keep stimulating so that our eyes keep on moving towards right side. இந்த மெக்கானிசத்தை தான் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம். இந்த மாதிரி மூவ் ஆகிறத வந்து வெஸ்டிபுலர் நிஸ்டாக்மஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஆனால் நம்மளுக்கு தேவைன்னா if we need we can still focus our eyes particularly at a point whatever position. நான் சொல்கிறது ஒரே ஒரு மூவ்மெண்ட் ஹெட்டில் நீங்கள் ஓடும்போது we are keeping your eyes in a particular point.
நீங்கள் நடக்கும்போது யூ ஆர் கீப்பிங் யுவர் ஐஸ் அட் அ பர்டிகுலர் பாயிண்ட். எல்லாமே யூ கேன் கண்ட்ரோல் வாலண்டரிலி. அந்த மாதிரி நீங்கள் வாலண்டரியாக உங்களோட ஹெட்டோ உங்களோட ட்ரங்க் எல்லாம் மூவ் ஆகும் போதும் கூட உங்கள் ஐயை நீங்கள் வாலண்டரியாக ஒரு இடத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணி வைக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா, அந்த ஃபோக்கஸ் பண்ணி வைக்கிற ரிஃப்ளெக்ஸ்க்கு பேர் தான் வெஸ்டிபுலோ ஆக்குலார் ரிஃப்ளெக்ஸ். புரிஞ்சுதுங்களா? இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பாட்டு அண்ட் ரொம்ப கஷ்டமான பாட்டு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஸோ நம்ம நிறைய விஷயம் பார்த்துருக்கோம், இப்போது நிறைய படிச்சிட்டோம். இப்போ என்ன பார்த்துருக்கோம், வெஸ்டிபுலர் காக்லியர் நர்வில் வெஸ்டிபுலர் நர்வ் பற்றி படிச்சுட்ருக்கோம். அப்போ தான் நமக்கு வெஸ்டிபுலர் பாத்வே புரியுங்கிறதுனால ஒன்றா போயிட்டுருக்கோம். ஸோ வெஸ்டிபியூல்ஸ்னால் என்ன, லீனியர் ஆக்சலரேஷன் கண்ட்ரோல்டு பை வெஸ்டிபியூல்ஸ், ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் கண்ட்ரோல்டு பை செமிசர்குலர் கெனால். அதுக்கப்புறமா வெஸ்டிபுலர் பாத்வே பற்றி தெரியணும்னா இட் இஸ் அ வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் பாத்வே. அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வெஸ்டிபியூலோட அனாட்டமியும் செமிசர்குலர் கெனாலோட அனாட்டமியும் வெஸ்டிபியூலோட லீனியர் ஆக்சலரேஷனும் செமிசர்குலர் கெனாலோட ஆங்குலர் மோஷனையும் ஓரளவுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா வி வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் பெட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம போயிட்டுருக்கோம். ஸோ வெஸ்டிபியூல்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் இஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அவுட்டர் போனி லேபிரின்த். அதில் இன்னர் மெம்பரேனஸ் பார்ட் இருக்குது, அதுதான் சக்யூல்ஸ் அண்ட் யூட்ரிக்கல்ஸ். இதில் ஃபங்க்ஷனல் ஆர்கன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேக்குலே. இந்த வெஸ்டிபியூல்ஸில் இந்த யூட்ரிக்கல்லையும் சாக்கிள்லையும் மேக்குலாங்கிறது அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு. அந்த மேக்குலா வந்து யூட்ரிக்கலில் பார்க்குறதுக்கு தரையிலிருந்து முளைச்ச புல் மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். அதே இது சாக்யூலில் செவுத்துலேருந்து சைடு வழியாக முளைச்ச புல் மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். இந்த மாதிரி இது தரையிலேருந்து வளர்ந்த புல், இது செவுத்துலேருந்து வளர்ந்துருக்கிற புல் இது. ஸோ இது வந்து ஹரிசாண்டல் லீனியர் ஆக்சலரேஷனுக்கும் இது வந்து வெர்டிக்கல் லீனியர் ஆக்சலரேஷனையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஹேர் செல்ஸில் 2 டைப் இருக்குது, அந்த 2 டைப்பை பற்றி பார்த்தோம். அதுக்கப்புறமா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் இதை பார்த்தோம், டீட்டெயில்டாக பார்க்குறோம். இப்போது எப்படி ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல்ஸ் ஜெனரேட் ஆகுது ஹரிசாண்டல் மோஷனில், எப்படி ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல்ஸ் ஜெனரேட் ஆகுது வெர்டிக்கல் மோஷனில் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறமா நாம் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம், இதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கு. ஸோ இப்போ ஜென்ரலாக என்ன சொல்கிறோம், யூட்ரிக்கல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா யூட்ரிக்கலோட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஹரிசாண்டல் ஆக்சலரேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. ப்ளஸ் ஹெட் இருக்குது இல்லைங்களா, ஹெட்டு இப்படி டில்ட் ஆகுது இல்லைங்களா, டில்ட்டிங் மூமெண்ட் ஆஃப் ஹெட், அதையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. சாக்யூல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் கண்ட்ரோல்ஸ் வெர்டிக்கல் லீனியர் ஆக்சலரேஷன், டவுட் இல்லை. ப்ளஸ் இன்னொரு முக்கியமான மோஷன் என்னென்னா மைனர் வைப்ரேஷன். ஒரு எர்த்குவேக் வருது, லோ ஹெக்டர் ஸ்கேலில் வந்து ஒரு எர்த்குவேக் வருது, ஒரு மைனர் வைப்ரேஷன் சென்ஸ் நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. இல்லைன்னா பாலத்தில் நிற்கும் போது ஒரு லாரி போச்சுன்னா அந்த பாலமே கடன்னு ஆடுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும், ஒரு மைனர் வைப்ரேஷன். சிமிலர்லி அந்த மைனர் வைப்ரேஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறத வந்து என்னென்னா சாக்யூல் பார்த்துக்குது. ஸோ ஹெட் டில்ட் அண்ட் ஹரிசாண்டல் மூவ்மெண்ட் கண்ட்ரோல்டு பை யூட்ரிக்கல் and vertical and linear acceleration and minor vibrations are controlled by saccule. So sacules முடிஞ்சிருது. அதுக்கப்புறம் செமிசர்குலர் கெனால்ஸ் வருது. செமிசர்குலர் கெனால்ஸில் நமக்கு செமிசர்குலர் கெனாலுங்கிறது போனி லேப்ரின்த், செமிசர்குலர் கெனால் டக்ட்டுங்கிறது மெம்பரேனஸ் லேப்ரின்த். வெஸ்டிபுலோ ஆக்குலர் ரிஃப்ளெக்ஸ்னால் என்னன்னு சொன்னேன், நம்ம ஹெட்டு எந்த டைரெக்ஷனில் மூவ் ஆகுதோ அந்த டைரெக்ஷன்லேயே ஐயும் ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பேசிக்கான மெக்கானிசம் பில்ட் ஆகிருக்கு. பட் ஸ்டில் நாம் ஹெட்டை மூவ் பண்ணும் போதும் கூட நம்மளால் ஐயை ஒரு குறிப்பிட்ட பர்டிகுலர் பாயிண்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி வச்சுருக்க முடியும். அப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஹெல்ப் பண்ணுற ரிஃப்ளெக்ஸ்க்கு பேர் தான் வெஸ்டிபுலோ ஆக்குலர் ரிஃப்ளெக்ஸ். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நாம் தலையை ரைட் சைடு மூவ் பண்ணுறோம்னா ரைட் சைடு மூவ் பண்ணும்போது இனிஷியலாக நம்ம கண் வந்து லெஃப்ட்டு போகும், அப்புறமா ஸ்லோவாக ரைட் சைட்லேயே கேட்சப் ஆகி போகும். இந்த மாதிரி நடக்கிற மூமெண்ட்டுக்கு பேர் வெஸ்டிபுலர் நிஸ்டாக்மஸ். இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் டீட்டெயில்டாக நாம் வந்து இந்த செமிசர்குலர் கெனால் ஃபங்க்ஷனாக போட்டு பார்த்துருக்கோம். ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கிறது என்ன, வெஸ்டிபியூல்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கோம், யூட்ரிக்கல் சாக்யூலோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கோம், செமிசர்குலர் கெனால்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கோம். அதே மாதிரி செமிசர்குலர் கெனால் வந்து எப்படி வந்து எக்ஸ்ட்ராகுலர் மசில்ஸ்க்கு போகுதுங்கிறத பார்த்துப்போம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இன்னொரு முக்கியமான டாபிக், இன்னொரு முக்கியமான இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக். இதையும் அப்படியே சேர்த்து நடத்திட்டோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். திஸ் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் வெஸ்டிபுலர் பாத்வே. இதுக்கு பேர் என்ன, வெஸ்டிபுலர் பாத்வே. இதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்ல போகிறோம், வெஸ்டிபுலர் பாத்வே. ஸோ இந்த வெஸ்டிபுலர் பாத்வேயும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னா இட் கம்ப்ளீட்ஸ் அவர் டோட்டல் வெஸ்டிபுலர் பாத்வேவை கம்ப்ளீட்டாக வி கேன் கம்ப்ளீட். ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வெஸ்டிபுலர் பாத்வே பற்றி நமக்கு பெட்டராக தெரியணும். வெஸ்டிபுலர் பாத்வே பற்றி எப்படி பெட்டராக தெரியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வெஸ்டிபுலர் பாத்வேங்கிறது நான் ஆல்ரெடி இட் ஹாஸ் பீன் டிஸ்கிரைப், இட் இஸ் அ வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் பாத்வே. ஏன் வந்து இதை நம்ம வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் பாத்வே அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா இதில் மொத்தமாக 4 கோர்ஸ் இருக்குது, 4 ட்ராக்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த வெஸ்டிபுலர் பாத்வே இன்க்ளூட்ஸ் 4 டிஃப்ரெண்ட் ட்ராக்ட்ஸ். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ட்ராக்ட் வந்து இப்போ நம்மளோட சிஎன்எஸ் இருக்குது, பான்ஸு, மிட் பிரெயின் பான்ஸு, மெடுலா, அதிலிருந்து அப்படியே ஸ்பைனல் கார்டாக கண்டினியூ ஆகுது. ஸோ இதில் இயர் இருக்குது இல்லைங்களா, இயரில் இந்த இடத்துல இருக்கிறது தான் வெஸ்டிபியூல்ஸ். இந்த வெஸ்டிபியூல்லேருந்து
வெஸ்டிபியூல்ல இருந்து தான் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகுது. வெஸ்டிபியூல் இஸ் an important organ concerned with balance. இந்த வெஸ்டிபியூல்ல இருந்து 4 டிஃபரெண்ட் ட்ராக்ஸ் பார்ப்போம். இந்த வெஸ்டிபியூல்ல இருந்து இது எல்லாமே இந்த இடத்துல வெஸ்டிபுலர் நியூக்ளியை இருக்கு. வெஸ்டிபுலர் நியூக்ளியைக்கு போயிட்டு அங்கிருந்து ஒரு ட்ராக்ட் வந்து கீழே போகும் ஸ்பைனல் கார்டுக்கு. அது ஒரு பார்ட்டு. இந்த வெஸ்டிபியூல் இந்த இடத்துல செரிபெல்லம் இருக்கு. வெஸ்டிபியூல்ல இருந்து ஒரு பார்ட்டு செரிபெல்லத்துக்கு போகும். அது வந்து செகண்ட் பார்ட்டு. அதே மாதிரி வெஸ்டிபியூல்ல இருந்து ஒரு பார்ட் வந்து கோஸ் டு த வேரியஸ் cranial nerves கண்ட்ரோலிங் ஐ மூமெண்ட். அது வந்து தேர்ட் பார்ட்டு. அதுக்கப்புறமா வெஸ்டிபுலர் நியூக்ளியிலிருந்து ஒரு பார்ட்டு ரீச்சஸ் த செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ். அது வந்து ஃபோர்த் பார்ட். ஸோ என்னென்ன வெஸ்டிபுலர் பாத்வேல ஒன்று வந்து ஒரு டிசெண்டிங் ட்ராக்டாக இருக்குது ஸ்பைனல் கார்டு. ரெண்டாவது என்ன, இட் வில் கோ டு த செரிபெல்லம். அது வந்து ஒரு டியூவல் பாத்வே, போத் சைட் பாத்வே. அதை நான் என்னென்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். மூணாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வெஸ்டிபுலர் நியூக்ளியிலிருந்து கோயிங் டு cranial nerve nuclei 6, 4, 3. அது ஒரு பாத்து. இதை வந்து மீடியல் லாங்கிடியூடினல் வெசிகுலஸ்னு சொல்லுவோம். அதையும் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம். நாலாவது வந்து செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ். ஃப்ரம் வெஸ்டிபுலர் நியூக்ளியை சம்திங் இஸ் கோயிங் டு செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ். அது வந்து நாலாவது பாத்வே. இந்த 4 பாத்வேயும் சேர்ந்து தான் என்ன பண்ணுதுன்னா கீப்ஸ் அவர் பாடி பேலன்ஸ்ட். ஸோ பேலன்ஸ்டாக நம்மளை வைக்கிறதுக்கு இந்த 4மே கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இந்த 4மே கண்ட்ரோல் பண்ணிச்சுன்னா தான் நம்மளால் எப்படி இருக்க முடியும், பேலன்ஸ்டாக இருக்க முடியும். இல்லைன்னா நம்மளால் பேலன்ஸ்டாக இருக்க முடியாது. எப்படி இந்த பாத்வே இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம்னா இட் வில் கம்ப்ளீட் அவர் வெஸ்டிபுலர் சிஸ்டம். ஸோ எப்போவெல்லாம் ஒரு பேஷண்ட் வந்து comes to our clinic with complaints of vertigo, it's not only the vestibular apparatus. There might be problem in your descending tract, there might be problem in your cerebellum, there might be problem with your central nervous system. So the vertigo is not always associated with only vestibules. That's why the nystagmus has been the vertigo has been classified into central causes and peripheral causes. So peripheral cause is very most common cause. Central cause should also be ruled out in all cases of vertigo. அதுதான் பாயிண்ட். ஸோ வெஸ்டிபுலர் பாத்வேங்கிறது இட் இஸ் அ வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் பாத்வே. இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது அந்த பாத்வேயை தான், வெஸ்டிபுலர் பாத்வேயை தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுதான் வந்து வெஸ்டிபுலர் பாத்வே பற்றின ஒரு குட்டி இன்ட்ரோ. ஸோ இப்போ என்னென்ன தெரிய போகுது, வெஸ்டிபுலர் பாத்வேலேருந்து நம்மளுக்கு இப்போ பிரைன் இருக்குது, செரிபெல்லம் இருக்குது, மிட் பிரெயின் பான்ஸ் மெடுலா இருக்குது, ஸ்பைனல் கார்டு இருக்குது. இந்த இடத்துல இயர் இருக்குது, இயர்லேருந்து மிடில் இயர், அதிலிருந்து வர்றது காக்லியா, அந்த இடத்துல செமிசர்க்குலர் கெனால்ஸ், வெஸ்டிபியூல்ஸ் இருக்குது. இந்த வெஸ்டிபுலர் சிஸ்டத்துலேருந்து நர்வ் ஃபைபர்ஸ் வில் பாஸ் அண்ட் ரீச் அவர் எங்கே இல்லை, இட் ரீச்சஸ் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் பான்டோமெடுலரி ஜங்ஷனில் இருந்து போகுது. பான்டோமெடுலரி ஜங்ஷன்லேருந்து ஃபைபர்ஸ் போகுது. அந்த ஃபைபர்ஸ் இந்த இடத்துலலாம் செரிபெல்லம் இருக்கும். இந்த ஃபைபர்ஸ்க்கு பேர் தான் vestibular nerve. From here one fiber will go down, sorry I will change the color. One fiber will go down, that is your descending tract. One fiber will go to the cerebellum, another fiber will go to the extraocular muscles, 3 extraocular muscle nuclei, that is your third tract. Another fiber will go and reach your cerebral cortex, that is your fourth tract. So இந்த 4 ட்ராக்டையும் பற்றி we are going to detailedly study. அதுதான் நம்ம இப்போ அடுத்து பண்ண போகிறது அந்த டாபிக் தான், வெஸ்டிபுலர் பாத்வே. எஸ், we are entering into the vestibular pathway. ஓகே, போகலாமா? இப்போ வந்து நமக்கு வெஸ்டிபுலர் பாத்வேனா என்னென்னு தெரிய போகுது. நம்ம ஆல்ரெடி நிறையாவே பார்த்துட்டோம். இப்போ வந்து சிம்பிளாக விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வந்து நம்மளோட ஹெட்டு மூமெண்ட் ஆகிறது, நம்மளோட லெக்கு மூமெண்ட் ஆகிறது. ஹெட்டு மூமெண்ட், அப்புறமா நம்மளோட லெக் மெயினாக லிம்ஸ்னு வச்சுக்கலாம், லிம்பு மூமெண்ட். இந்த 2 மூமெண்ட்டையும் பேஸ் பண்ணி அசஸ் பண்ணி, இது 2 ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலாக. இந்த ஹெட் மூமெண்ட்டும் நம்மளோட வெஸ்டிபியூல்ஸும் ரொம்ப இன்டர் ரிலேட்டடாக கனெக்டட் இல்லைங்களா? ஸோ இப்போ நமக்கு ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம், டீட்டெயில்டாக பார்த்துட்டோம் எப்படி செமிசர்க்குலர் கெனாலோட ஆம்புலால இருந்து fibers are coming. It comes through the vestibular nerve and it enters through the internal acoustic canal and it enters into the pontomedullary junction and it reaches a nuclei. That nuclei is called the okay,
the space, adequate space. Okay, that nuclei is called the vestibular nuclei. Vestibular nuclei. This vestibular nuclei is divided into four important parts: medial vestibular nuclei, lateral vestibular nuclei, superior vestibular nuclei, and inferior vestibular nuclei. இது எந்த இடத்துல லொகேட் ஆயிருக்கு? இட் இஸ் லொகேட்டட் இன் த பான்டோமெடுலரி ஜங்ஷன். பான்டோமெடுலரி ஜங்ஷனில் இந்த நியூக்ளியை லொகேட் ஆயிருக்கு. ஸோ இதுக்கு மேலே பான்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு மேலே வந்து மிட் பிரெயின் இருக்குது. அதுக்கு மேலே வந்து என்ன இருக்குது? மிட் பிரெயின் இருக்குது. அதுக்கு மேலே என்ன இருக்குது? செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி தான் இது அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ இப்படி இருக்குது. ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும்? இந்த வெஸ்டிபுலர் நர்வ்லேருந்து வருது இல்லைங்களா, அந்த ஃபைபர்ஸ் வந்து வெஸ்டிபுலர் நர்வ் ஃபைபர்ஸ் வருது. அது வந்து இட் enters and it comes and it goes to an important part. எங்கே போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மீடியல் நியூக்ளியஸ்க்கு தான் போகுங்களா. மீடியல் நியூக்ளியஸ்க்கு போகுமா. கொஞ்சம் ஃபைபர்ஸ் வந்து லேட்டரல் நியூக்ளியஸ்க்கும் போகும். மெயினான ஃபைபர்ஸும் கோஸ் டு மீடியல் நியூக்ளியை அப்படின்னு தெரியுது. ஸோ இப்படி வந்திருக்கு இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி மீடியலாக வந்திருக்கிற ட்ராக்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, இதிலிருந்து ஒரு முக்கியமான ட்ராக்ட் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, இந்த மீடியல்ல இருந்தும் லேட்டரல் இருந்தும் ஒரு முக்கியமான ட்ராக்ட் கிளம்புது. மீடியல்ல இருந்தும் லேட்டரல் இருந்தும் ஒரு முக்கியமான ட்ராக்ட் கிளம்பி என்ன பண்ணுதுன்னா, இட் கோஸ் டவுன் and goes into the spinal cord. goes into the என்னங்க? spinal cord. இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? ஸ்பைனல் கார்டு இருக்கு. ஸ்பைனல் கார்டுக்குள்ள போயிடுது. இந்த மாதிரி கீழே கண்டினியூ ஆகுது இல்லைங்களா, கீழே கண்டினியூ ஆகுது இல்லையா. this tract is called vestibulospinal tract. ஓகேவா? vestibulospinal tract. இதில் லேட்ரலாக இருந்து வர்ற ஃபைபர்ஸ் மெயின்லி கோஸ் டு த லிம்ஸ். மீடியலாக கிளம்பி வர்ற ஃபைபர்ஸ் மெயின்லி கோஸ் டு த head and neck muscle. So it is called the vestibulospinal tract. So this is one kind. So from the vestibular nuclei, one important fiber goes to the spinal cord and it reaches the gray horn. இந்த இடத்துல தான் வந்து ஸ்பைனல் கார்டோட கிரே மேட்டர் இருக்குது, ஆன்டீரியர் கிரே மேட்டர். அந்த ஆன்டீரியர் கிரே மேட்டர் வரைக்கும் வரும். அந்த ஆன்டீரியர் கிரே மேட்டர் வரைக்கும் வந்துட்டு அங்கிருந்து இட் கோஸ் அண்ட் சப்ளை த மெயின்லி த நீ ஜாயிண்ட்டுக்கு போகும். நீ ஜாயிண்ட்டில் மெயின்லி த எக்ஸ்டென்சார் மசில், பிகாஸ் எக்ஸ்டென்சார் மசில்ஸ் ஆர் ஆன்டி கிராவிட்டி மசில். ஸோ டு கீப் அ ஸ்டாண்ட், நம்ம பேலன்ஸ்டாக நிற்கிறதுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதுதான் வந்து கம்ஸ் ஃப்ரம் த வெஸ்டிபுலர். ஸோ அந்த ட்ராக்டுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம்? வெஸ்டிபுலோஸ்பைனல் ட்ராக்ட். அதுதான் நம்பர் 1. வெஸ்டிபுலர் நியூக்ளியிலிருந்து வர்ற முக்கியமான ஃபைபர் என்னன்னு சொன்னோம்? வெஸ்டிபுலோஸ்பைனல் ட்ராக்ட் நம்பர் 1 முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அடுத்த முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த வெஸ்டிபுலர் நியூக்ளியிலிருந்து there is one more fibers. இந்த வெஸ்டிபுலர் நியூக்ளியிலிருந்து there is one more fibers இங்கிருந்து கிளம்பி எங்கே போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் இஸ் ரீச்சிங் த செரிபெல்லம். ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கிற இன்னொரு முக்கியமான ஸ்ட்ரக்சர் என்ன? இந்த இடத்துல இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் என்னங்க? செரிபெல்லம். ஸோ இங்கிருந்து போகிற ஃபைபர்ஸ் வந்து இட் ரீச்சஸ் த செரிபெல்லம். இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் இஸ் கால்டு இன்ஃபீரியர் செரிபெல்லார் பெடங்கிள். அதாவது நம்ம வெஸ்டிபுலர் நர்வ் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த வெஸ்டிபுலர் நர்வ் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த வெஸ்டிபுலர் நர்வுங்கிறது வந்து என்ன பண்ணுது? இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் செமிசர்க்குலர் கெனால் அண்ட் இட் ஆல்சோ கம்ஸ் ஃப்ரம் வெஸ்டிபியூல். ஸோ வெஸ்டிபியூல்லேருந்து இட் சென்சஸ் ஓரளவுக்கு சென்ஸ் பண்ணிக்குது. என்ன சென்ஸ் பண்ணுது? அது வந்து நம்ம ஹெட் வந்து ரைட்டில் மூவ் ஆகுதா, லெஃப்டில் மூவ் ஆகுதா, என்ன ஆங்கிளில் இருக்கும், நாம் வந்து ஆங்குலர் லீனியர் ஹரிசாண்டலாக, லீனியர் வெர்டிக்கலா அப்படிங்கிற மூமெண்ட்லாம் அசஸ் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா. அசஸ் ஆன மூமெண்ட்டெல்லாம் வந்து இப்போ எங்கே வந்து சேர்ந்துருக்கு? இந்த நியூக்ளியில் வந்து சேர்ந்துருக்கு. இங்கிருந்து இந்த ஃபைபர்ஸ்லாம் அதை எங்கே எடுத்துகிட்டு போகுது? த்ரூ இன்ஃபீரியர் செரிபெல்லார் பெடங்கிள் இட் ரீச்சஸ் த செரிபெல்லம்.
it reaches the cerebellum. So cerebellumல எந்த இடத்துக்கு போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா that location is called juxta restiform body. That region is called juxta restiform body. There is one more region located here, one more nucleus located here. That nucleus is called flocculonodular lobe. இந்த இடத்துல இன்னொரு நியூக்ளியஸ் இருக்கு இந்த செரிபெல்லம்ல. அதுக்கு பேர் என்ன? ஃபெஸ்டிஜியல் நியூக்ளியஸ்னு ஒன்று இருக்கு. அந்த ஃபெஸ்டிஜியல் நியூக்ளியஸ்ல இருந்து சில ஃபைபர்ஸ் will go and it also enters into the vestibular nuclei. ஸோ ஒரு ட்ராக்டு வெஸ்டிபுலோஸ்பைனல் ட்ராக்டாக கீழே வருது, அது ஒன்று. அப்புறம் இதே வெஸ்டிபுலர் நியூக்ளியிலிருந்து கொஞ்சம் ஃபைபர்ஸ் வந்து ரீச்சஸ் செரிபெல்லம் த்ரூ இன்ஃபீரியர் செரிபெல்லார் பெடங்கிள், அது 2. அதே மாதிரி செரிபெல்லத்தில் ஃபெஸ்டிஜியல் நியூக்ளியஸ்லேருந்து கொஞ்சம் ஃபைபர்ஸ் மறுபடியும் கோஸ் இன் டு த வெஸ்டிபுலர் நியூக்ளியை. அதனால தான் சொன்னேன், நம்ம வந்து எடுத்த உடனே பார்த்தோம் இல்லைங்களா, எடுத்த உடனே பார்த்தப்போ டிசெண்டிங் ட்ராக்டு வெஸ்டிபுலோஸ்பைனல் ட்ராக்ட் பார்த்துட்டோம். செரிபெல்லம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது போத் சைட் ட்ராவல் ஆகும்னு சொன்னேன். அதுக்கு இதுதான் ரீசன். என்ன? இட் ரிசீவ்ஸ் afferent fibers from the vestibular nuclei and it also gives some efferent fibers into the vestibular nuclei. இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, cerebellum has certain functions of balance. cerebellத்துக்கும் has certain functions of balance because even if our eyes are closed by நம்மளோட ஸ்பேசியல் ஓரியன்டேஷனில் நம்மளோட கால் வந்து மேட்டில் நிற்கிதா பள்ளத்தில் நிற்கிறோமா அப்படிங்கிறத கெஸ் பண்ணியே செரிபெல்லம் வந்து நம்மளோட பொசிஷனை ஓரளவுக்கு அசஸ் பண்ணும். அப்படி அசஸ் பண்ணி அது வந்து என்ன பண்ணுன்னா வெஸ்டிபுலோஸ்பைனல் ட்ராக்ட்டுக்கும் கொஞ்சம் இம்பல்சஸை ஃபீட் பண்ணும். அது ஸோ வாங்க மட்டும் செய்யாது, கொஞ்சம் இம்பல்சஸை கொடுக்கவும் செய்யும். ஸோ அதனால தான் செரிபெல்லத்துக்கு போகிற ட்ராக்ட் மட்டும் இட் இஸ் அ பைவே, 2-way சேனல். இட் கோஸ் டு த செரிபெல்லம் through inferior cerebellar peduncle and it also takes some fibers from the vestigial nucleus and it comes back to the vestibular nuclei. ஸோ ரெண்டாவது பாட்டு நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம். ஸோ அடுத்த பாட்டு வந்து என்ன? மூணாவது பாட்டு என்ன பண்ணுது? இட் டேக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டிமுலேஷன்ஸ் டு த கிரேனியல் நர்வ் நியூக்ளியை. இதை நம்ம ஏற்கனவே லேட்ரல் செமிசர்குலர் கேனல் பற்றி படிக்கிறப்போ படித்தோம். நமக்கு 3 கிரேனியல் நர்வ் நியூக்ளியை இருக்குது. என்னென்ன கிரேனியல் நர்வ் நியூக்ளியன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பான்ஸில் லொக்கேட் ஆகிருக்கிற ஒரு கிரேனியல் நர்வ் நியூக்ளியை பான்ஸில் இருக்குது, அதுக்கு பேர் கிரேனியல் நர்வ் 6. அதுக்கப்புறமா மிட் பிரெயினில் 2 கிரேனியல் நர்வ் நியூக்ளியை இருக்குது. என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, தேர்டு அண்ட் ஃபோர்த் கிரேனியல் நர்வ். ஸோ இந்த மீடியல் ஃபைபர்ஸ் வரைக்கும் வர்ற vestibular nerve crosses to the opposite side and it goes to the opposite side cranial nerve 6. From there it again crosses and goes to the opposite side அப்படின்னு படித்தோம். அதே மாதிரி இந்த சைடில் இருக்கிற நியூக்ளியஸ்லேருந்து வர ஃபைபர்ஸ் இப்படி வரும், இங்கிருந்து இப்படி போயிடும். ஸோ இது மாதிரி ஆப்போசிட்டாக கிராஸ் ஆகி போயிட்டு இட் சப்ளைஸ் த cranial nerve 3 and cranial nerve 4. இது ஒரு விதமான ட்ராக்ட். இது வந்து மெயின்லி கன்சர்ன்ட் வித் என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வெஸ்டிபுலோ ஆக்குலர் ரிஃப்ளெக்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் மெயின்லி கன்சர்ன்ட் வித் இந்த கிரேனியல் நர்வ்ஸ்க்கெல்லாம் சப்ளை போகுது இல்லைங்களா, இது வந்து மெயின்லி கன்சர்ன்ட் வித் வெஸ்டிபுலோ ஆக்குலர் ரிஃப்ளெக்ஸ். ஸோ வெஸ்டிபியூல்ஸ்லேருந்து வர்ற ஃபைபர்ஸ் not only goes to vestibulospinal tract, not only goes to cerebellum, it also goes to 3 important cranial nerve nuclei which are concerned with our eye movements. ஏன்னா நம்மளோட பேலன்ஸுக்கு ஒரு முக்கியமான ஓரியன்டேஷனை கொடுக்கறது என்னன்னா ஐஸ். ஸோ செரிபெல்லம் மட்டும் இருந்தால் பத்தாது, வெஸ்டிபுலோஸ்பைனல் ட்ராக்ட் மட்டும் இருந்தால் பத்தாது. நம்மளுக்கு கட்டாயமாக நாம் தலை போகும்போது எந்த இடத்த ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம், நம்மளோட இடம் வந்து சேமாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு. நீங்கள் எக்ஸிபிஷன்ஸ்க்கெல்லாம் போயிருந்தீங்கன்னா அங்கே சில இந்த வெஸ்டிபுலர் ஃபங்க்ஷன்ஸை டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி மெயினாக சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன் போகும்போது நிறைய விஷயம் வச்சுருப்பாங்க. அதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பூமராங் மாதிரி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க, இப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். அதை பார்த்துக்கிட்டே யூ வில் பி ஹேவிங் அ பாத் அண்ட் யூ ஹேவ் டு வாக் த்ரூ தட். when you are walking through that you feel giddy. it feels like you're இந்த நடந்து போகிறீங்களா, இந்த பாத்து, அந்த நடந்து போகிற பாத் வந்து ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும். இது ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால, விர்ச்சுவலாக இப்படி ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் நடந்து போகிறப்ப என்ன ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னா, இதுவும் இந்த பாதையும் ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பேலன்ஸ் தவறி விழ போவீங்க. ஸோ ஐ இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இன் ஐடென்டிஃபையிங் அவர் பேலன்ஸ். நம்மளோட லொக்கேஷன் எப்படி இருக்குங்கிறத ஐ கண்டுபிடிச்சி சொல்லாமல் நம்மளால் வந்து பேலன்ஸ்டாக நிற்கவே முடியாது. ஸோ
அதனால் ஐஸ்க்கும் வந்து பேலன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஒரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. அது எப்படி இருக்குது? நாம் ஹெட்டு வந்து மூமெண்ட்டில் இருக்கும்போது ஐ வந்து கரெக்டாக நம்ம என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை கண்டிப்பாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுக்கறதுனால மட்டும்தான் நம்மளால் அதை வந்து பெர்ஃபெக்டாக செய்ய முடியுது. அதுதான் வந்து அடுத்து நாம் பார்க்க போகிற பாத்வே. இந்த பாத்வேக்கு பேர் தான், இந்த இடத்துல இருந்து இப்படி ஃபைபர்ஸ் வந்து இந்த மீடியல் நியூக்ளியஸ்லேருந்து இப்படி போகுது இல்லைங்களா, போய் 6th cranial nerve, 3rd cranial nerve, 4th cranial nerve சப்ளை பண்ணுது இல்லைங்களா, இந்த ஃபைபர்ஸ்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மீடியல் லாங்கிடியூடினல் fasciculus. It is concerned with vestibulo-ocular reflex. ஸோ நம்ம 4 விஷயம் வரும்னு பார்த்தோம். என்னென்ன பார்த்தோம்? டிசெண்டிங் வெஸ்டிபுலோஸ்பைனல் ட்ராக்ட், செரிபெல்லம்க்கு போத் சைட்ஸ் ட்ராக்ட், அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு மீடியல் லாங்கிடியூடினல் வெசிகுலஸ் பற்றி பார்ப்போம்னு பார்த்தோம். அடுத்து பாக்கி இருக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ். ஸோ இது வந்து அவ்வளோக்கா இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது, பட் ஸ்டில் இதை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஒரு இந்த நியூக்ளியஸ்லேருந்தே ஒரு சில ஃபைபர்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா எதுலேயுமே சேராமல் சம்மதமே இல்லாமல் அது பாட்டுக்கு அசண்டாகி இட் வில் பி கீப் ஆன் கோயிங் அப். அது எங்கே போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் ரீச்சஸ் த தலாமஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ரீச் பண்ணுது. தலாமஸில் எந்த பார்ட்டை ரீச் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வென்ட்ரல் போஸ்ட்ரோமீடியல் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். வென்ட்ரல் போஸ்ட்ரோமீடியல் நியூக்ளியஸ் ஆஃப் தலாமஸ் அப்படிங்கிறத ரீச் பண்ணுது. அங்கே ரீச் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்குது அந்த வென்ட்ரல் போஸ்ட்ரோமீடியல் நியூக்ளியஸ் ஆஃப் தலாமஸ்ங்கிறது இங்கே இருக்குது. அந்த வென்ட்ரல் போஸ்ட்ரோமீடியல் நியூக்ளியஸ் ஆஃப் தலாமஸ் ரீச் பண்ணிவிட்டு அங்கிருந்து இட் கோஸ் டு த இன்டர்னல் கேப்சியூல்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இல்லைங்களா. இன்டர்னல் கேப்சியூல்லேருந்து இட் கோஸ் டு 3 important locations in cerebrum. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்பர் 1 லேட்ரல் போஸ்ட் சென்ட்ரல் கைரஸ், நம்பர் 2 இன்சுலார் கார்டெக்ஸ், நம்பர் 3 டெம்போரோ பெரைட்டல் கார்டெக்ஸ். இந்த 3 இடத்துக்கும் போகுது. லேட்ரல் போஸ்ட் சென்ட்ரல் கைரஸ், இன்சுலார் கார்டெக்ஸ், டெம்போரோ பெரைட்டல் கார்டெக்ஸ். இந்த இடத்துக்கு வந்து சேருது இல்லைங்களா ஃபைபர், இந்த ஃபைபர் தான் நம்பர் 4. இது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இட் மேக்ஸ் அஸ் அவேர் ஆஃப் வெஸ்டிபுலர் சென்சேஷன். ஓகே, அதுதான் இவ்வளவு தான் வந்து நம்மளோட இந்த பார்ட்டு. என்ன பார்ட்டு? வெஸ்டிபுலர் பாத்வே. ஸோ வெஸ்டிபுலர் பாத்வேன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வெஸ்டிபுலர் பாத்வே பேசிக்காக எப்படி பிரிக்கலாம்? வெஸ்டிபுலர் பாத்வே கேன் பி டிவைடட் இன்டு 4 important things. வெஸ்டிபுலர் நர்வ்லேருந்து வர ஃபைபர்ஸ் ரீச்சஸ் த வெஸ்டிபுலர் நியூக்ளியை. அங்கிருந்து ஃபைபர்ஸ் ஃப்ரம் த நியூக்ளியை இட் மே டிசெண்ட் டவுன் as vestibulospinal tract. It may go to the cerebellum through inferior cerebellar peduncle. From vestigial nucleus, some fibers may also reach again vestibular nuclei. Apparama, some of the fibers ascends to the cranial nerve nuclei 3, 4 and 6 to control the vestibulo-ocular reflex. Some of the fibers may directly ascend up and reach the cerebral cortex to make us aware of our vestibular sensation. இதுதான் வந்து vestibular pathway. இது எல்லாமே ஓவராலாக யுனைட்டடாக நடக்கும்போது தான் we are able to have a very balanced life. We are able to drive with confidence. We are able to run with confidence. We are able to walk with confidence. ஒரு குட்டி ரீகேப் போயிடலாங்களா? இன்னைக்கு நடத்திருக்கிறது வந்து இட்ஸ் ஆக்சுவலி வெரி 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 பிக் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். வி ஹாவ் சீங் த வெஸ்டிபுலர் பாத்வே. ஸோ ஓவராலாக ஓரளவுக்கு நமக்கு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னர் இயர் இஸ் டிவைடட் இன்டு 3 important parts: காக்லியா, வெஸ்டிபியூல்ஸ் அண்ட் செமிசர்குலர் கெனால். காக்லியா இஸ் ஆர்கன் ஆஃப் ஹியரிங், டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. Vestibules and semicircular canals are concerned with our vestibular system. So inner ear is made up of outer bony labyrinth, inner membranous labyrinth. Bony labyrinth is filled with perilymph, membranous labyrinth is filled with endolymph. Perilymph is rich in sodium, endolymph is rich in potassium. Vestibular pathway is divided into, mainly we have to know about 2 important things. One is vestibule, the other one is semicircular canal. Vestibules are concerned with linear acceleration. Semicircular canals are concerned with angular and dynamic acceleration. So anatomy of vestibules, like vestibules is the outer membranous labyrinth. It consists of inner membranous labyrinth called the saccule and the utricle, which are concerned with linear acceleration. The functional organ of vestibule is called the macula. Macula oda arrangement பத்தி பார்த்தோம். Maculae is, this is the ultrastructure of maculae. In this ultrastructure of maculae you are able to see basal supporting cells, hair cells, மேலே வந்து a layer of otolithic membrane consisting of otoliths or otoconia,
In utricle it is arranged like it is coming growing from the floor. In sacral it is arranged like it is from the side walls இருந்து வர மாதிரி it is there. ஸோ இது வந்து ஹரிசாண்டல் ஆக்சலரேஷனுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது, வெர்டிகுலர் ஆக்சலரேஷனுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது, எதனால் டீபோலரைஸ் ஆகுது, எதனால் ரீபோலரைஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் டீட்டெயில்டாக சொல்லிட்டேன். அடுத்தது கம்மிங் டு செமிசர்க்குலர் கெனால். செமிசர்க்குலர் கெனால் இஸ் த அவுட்டர் போனி லேபிரின்த். செமிசர்க்குலர் கெனால் டக்ட் இஸ் த இன்னர் மெம்பரேனஸ் லேபிரின்த். த ஃபங்க்ஷனல் ஆர்கன் இஸ் கால்டு த ஆம்புல்லா. ஆம்புல்லாவில் இருக்கிற கிறிஸ்டே தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். வெஸ்டிபுலோ ஆக்குலர் சிஸ்டம்னா என்னன்னு சொன்னேன். பை த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் அவர் ஹெட், vestibule senses our head motion and it directs our eyes to focus on particular thing. This thing is called vestibulo-ocular reflex. ஸோ அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்? அது செமிசர்க்குலர் கெனாலில் எண்டோலிம்ப் மூவ்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி நம்ம தலையை வந்து ரைட் சைடு திருப்புறோம். அப்போ ஐ வந்து எப்படி மூவ் ஆகுது, ஏன் இப்படி மூவ் ஆகுது, எந்தெந்த கிரீனியல் நர்வ் ஸ்டிமுலேட் ஆகுதுங்கிறத போட்டிருக்கேன். அதை நீங்கள் திரும்ப திரும்ப ஒரு தடவை பாருங்கள், யூ வில் கெட் அ பெட்டர் ஐடியா. அதை பார்த்துட்டதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து வெஸ்டிபுலர் பாத்வேக்குள்ளே வரோம். ஸோ வெஸ்டிபியூல்ஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், செமிசர்க்குலர் கெனால்ஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கு அடுத்ததாக தான் நாம் வந்து இதை வந்து எத்தனை டைரக்ஷனில் போகுதுங்கிறது தெரிஞ்சு அப்போ தான் வெஸ்டிபுலர் பாத்வே ஓரளவுக்கு புரியுங்கிறதுனால இதை நடத்துகிறேன். ஸோ இந்த வெஸ்டிபுலர் பாத்வே 4 இடத்துக்கு போகுது. ஸோ வெஸ்டிபுலர் நர்வ்ஸ்லேருந்து நியூக்ளியை வந்துட்டு நியூக்ளியிலேருந்து இட் ரீச்சஸ் வெஸ்டிபுலோ ஸ்பைனல் ட்ராக்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட், டிசெண்டிங் ட்ராக்ட். Then it goes to the cerebellum, inferior cerebellar peduncle. It reaches from inferior cerebellar peduncle, vestigial nucleus to again the vestibular nuclei. That is a two-way channel. From there it also goes to the 3 cranial nerve nuclei, 3rd cranial nerve, 4th cranial nerve and 6th cranial nerve nuclei, because extraocular muscles are supplied by these 3 cranial nerves and they are concerned with vestibulo-ocular reflex. So it is the 3rd path. 4th path it reaches the cerebral cortex and it makes us aware of things. ஸோ அதை தான் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்துருக்கோம். எப்படி நமக்கு என்னென்ன கண்ட்ரோல் பண்ணுது, வெஸ்டிபுலோ ஸ்பைனல் ட்ராக்ட் போய் என்ன பண்ணுது, அது எப்படி வந்து ஆன்டி கிராவிட்டி மசில்ஸை போய் கண்ட்ரோல் பண்ணுது, அதுக்கப்புறமா செரிபெல்லத்துக்கு எப்படி போகுது, அதுக்கப்புறமா கிரேனியல் நர்வ்ஸ்க்கு எப்படி போகுது, செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ்க்கு எப்படி போகுது, எல்லாத்தையுமே நாம் டீட்டெயில்டாக பார்த்துருக்கோம். ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ப்ளீஸ் கோ த்ரூ திஸ். இட் இஸ் ரியலி a very tough topic. Please go through. If you have